the time and all. So a warm welcome for this NRI webinar to one and all. So just before we go on, let me introduce myself. Myself Poonam Khanna. Okay, I'm a regional training manager for Telangana zone over here. And today, why we all have came together is ఈ రోజు session ఏంటంటే I just wanted to confirm English and Telugu both is confirmed, right? Both is okay. So today, basically, that why we all have come together is to explain you, to tell you about this NRI opportunity in India. Okay, we have many clients who are out of India, but ఏదో reasons వల్ల they were unable to invest in India over here. So today's session ఏం చేస్తా ఉంటే we have divided into three parts. First part is we are going to talk about the NRI opportunity in India, that how to invest, way to invest, and what is the benefit you will be getting once you invest with HDFC Life. Okay, and the second part is we have a regional head, Mr. Prasad Garu, is going to take you over here. And finally, the third part, what we are going to do is once all this is done, we are going to take that how to log in. There is a process for the NRI persons over here, that how to log in the business with HDFC Life. So, in three parts, we are going to cover in next 1 hour. So, how we are going to take is the first session will be taken by our ZTM, who is Zonal Head Training, Mr. Balraj Garu. Okay, and second, we have our regional head, Mr. Prasad Garu, who is going to address you all. And finally, the third part, we have a senior branch heads who have already done the logins in this NRI opportunity and all. So NRIs have already invested with HDFC Life. So what is the login process? How to take it further? So today, entire session is going to be in the three parts. And one more, my sincere request with you all is, manaki evana doubts evana unte, please you can ask. But my sincere thing is, if you can just park it aside, so at the end we can clarify all your doubts over here. Okay, so if I can I get the confirmation from you all, so we can start our first session, the first part of this NRI webinar. Can we go ahead, sir? Can we go ahead with the first part? Yes, madam. Please go ahead. Yeah. Thank you. Thank you, sir. So I would welcome like to welcome. Yes, sir. Thank you, madam. Welcome to Balraj Garu. Yes, sir. Yes, sir. So I would like to welcome ZTM. Okay, zonal training manager for entire South, Mr. Balraj Garu, who's going to take the first session over here. Balraj Garu, very good morning, sir, and welcome to the session. Yeah, good morning, Prasad Garu once again, and Poonam, good morning and thank you also. And welcome to all of you. First of all, thank you so much for giving your time in the morning hours of a weekend, right? So but I'm sure, as Prasad Garu has told, but definitely what is the value add company can give you, I'm sure you will be able to understand, you will be able to know that one. And if you are able to, if you already know all these things, that's really good, because few of our branches are already done so many logins, so many policies from the NRIs. So if you're already aware about whatever I'm telling, then it's something like a reinforcement for you or reconnect for you. So once again, welcome to this investors presentation, which focuses on the NRI opportunity available in India, right? Just a small check. My voice is audible, clear. There are yes, no yes, network your voice issues, right? Is audible, sir. Your voice is audible, yeah. Sir. Yeah. So I'll be taking you to this one. And as Poonam has already told, first of all, what is the opportunity? I would like to start with what is the opportunity available in India, right? And then second is we will see why HDFC Life, right? And third, we will also see what are the solutions which are available with HDFC Life, what are the products which are available exclusively for NRIs and the premier customers, fine. And then we'll also see about the login process, fine. So this is how we'll be going. And as Poonam already told, you can park the questions or you can also type it in the chat box. And along with me, I have definitely Poonam is there, who's the regional head for the learning and development. And apart from that, we have senior trainer Geeta along with me, and also Roja is also who's a trainer. Yeah. So we all will be taking you through this one. Thank you. I can go ahead now, right, Poonam? Yes, sir. Yes. Yeah. So thank you. And also thank you, Prasad, for arranging this meeting. Thank you, Balraj.
Yeah, so as I already told you, we'll be starting with the NRI opportunity available in India. I'm sure most of you might be doing many of the things which I will be telling. Fine, but it will be like a reinforcement. So if you see, India is the hot market for many of the investors, not only from India, but definitely across the India also. Fine. So it is the biggest recipient of remittances in the world. So NRIs across the world are sending a lot of money to India. It is for investment purpose or for their relatives who are here, or their family members who are here, or for different purposes, or with the long-term view of getting retired in India. So many other reasons are there. So, but India is standing tall in the world as far as receiving the remittances from the throughout the world. Fine. So if you see, a few years back, it was almost $90 billion dollars. Which has come to India, but if you see the recent this one, it has gone to 135, almost 136 billion dollars, US dollars. So which is almost a 15% increase. Fine. And this is going to further increase to 300 plus billion dollars in few more years. Fine. So why I'm telling all these things is because of the opportunity which is available in India. It is not that okay, they not only say they are not only sending for the family members, but they are sending, many of the NRIs are sending because of the growth opportunity which is available in India. Right. And overall in the GDP, 4% is constituted this one. So if any NRIs are, I'm sure most of the NRIs are in this call, I would like to thank them and also appreciate them. That because of you people, there's a good amount which is contributed, 4% to the country's GDP from your side. Yeah. So, but what is the reason why NRIs are investing in India? So, a small check, Poonam, is the slide changed? Why are NRIs investing in India? Yes, Balraj Garu, it has been Yes, sir. changed. Okay, thank you. Yeah, so just we are going through the reasons why NRIs are investing in India, because the economic outlook as far as India is concerned is very strong, and it's further to get stronger in the years to come, right? So there's a huge inflow from the NRIs, that's no doubt about it. And almost 55% or 53% to be precise, they believe that India provides better ROI, return on investment, and better IRR when compared to throughout the world, anywhere in the world, right? So I can say one of the better or one of the best, right? And the reports also revealed that 35% of the Singapore-based and UK-based NRIs prefer exclusively invest in India compared to other countries. So overall growth globally, if you also see, the inflation is also controlled in India, and India is continuing to be the fastest growing in the world, throughout the world. Yeah, and if you see the growth in the GDP, right, it is more than 6% when compared to other economies. Right. So it is one of the top 5 economies I know, everybody knows now. And if you see the latest numbers also, projected is 6.5%. If you see this quarter which has just ended, as far as GDP is concerned. So that's why there is no surprise why 50 more than 50% of the NRIs are interested to invest the money in India. Yeah, and the facts and figures are also clearly telling that if you see the different markets, if you compare the BSE Sensex with different markets indices, fine. So definitely BSE Sensex is standing tall. You can see the returns in the last 10 years, last 15 years, last 20 years. So this is the source which I have taken, which has been taken is from the Bloomberg, news agency. From that one it is taken. And so if you see, in the last 20 years, 15.4% has come. There's a growth in the Sensex. Fine. So obviously the people who are invested in this one, definitely their money has also grown with approximately same percentages, might be more than that. Fine. And 15 years also you can see, in the 10 years also you can see. Yeah. So these are all the facts and figures. I'm not just telling about anything sentiment and all those things, but of course there is a good sentiment is also there for all the NRIs or you people to send the money to develop your own country, to your village, and definitely to your house also. Fine. To your near and dear ones also, but at the same time, opportunity is also available, and it is proven by the facts and figures, which is directly on before you. You can see the growth in other markets throughout the world and in India, which is the Sensex, basis Sensex, which is the primary market. Which is the top market one of the top market in India, you say, apart from Nifty, our national stock exchange.
Yeah. So I'm sure few of you might be having some Okay. queries or some want to share some more things. I request you to put hold on, or you can put it in the chat box, and I request my colleagues to answer them. Yeah, as and when, or in the line we can answer as a whole. Yeah. Any, And it's not anyone, yeah, Prasad garu. anyone, any this slide, any request, any questions, so please mute on. Please ask to questions. Anyone, any doubts and clarification. Yeah, because it's an important slide, correct point అండి ప్రసాద్ గారు ఇక్కడే అడిగితే బాగుంటుంది ఈ స్లైడ్ మీద. So once again, instead of one side మళ్ళీ రావడం కంటే. So if anybody is finding any difficulty in me talking in Telugu, or you want me to continue in English, you can just let me know. Right. So I'm sure all of you know Telugu, but still, if anybody is having find difficulty, you can just stop me so that I can continue in English only. So ఈ స్లైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వేరే మార్కెట్స్ కంపేర్ చేస్తే ఇండియన్ మార్కెట్ ఎంత బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది, ఆ గ్రోత్ అనేది క్లియర్ ఇక్కడ కనపడుతుంది. So if you want, you can also take a snapshot of this one, right? And might be latest figures also 2024, 25 also I can also share. Yeah, that's Might be one later thing point is, of time. Sir, Yeah, Balraj Ravikiran sir, sir, please. yes, sir. This is Who is what this? exactly I wanted to know about that latest figure, sir, because 24, 25 is already completed. Yeah, So- sure, sir. I will share it, sir. I will share it the managers by today evening or Yeah. maximum tomorrow. They can share with you. But it And- will be definitely in par with this one, right? Yeah, market. That's, yeah, I understood that. And one more request from my side is, will you please send any recorded version of this so that we can send to our relatives who could not participate in this early morning meeting. So if it is viable to you, if it is okay for you, that's what I wanted. Uh, Or I slides, recording may not recording. We will allow to send it, sir. But the bandwidth is there, and also one more thing is uh, uh, as far as see. I was about to come to a few more slides in that one. In the future, I will Yeah. say that life insurance solutions is something like customized. So Yeah, if you can yeah. tell me the specific sector of people or the group of people to whom you want to show the presentation, so definitely we will give that presentation to you, because we have other presentations also. So if you can give it as the specific sector, or to which group of people, or which age group, or which category of people, might be small business owners or employees, that's what I want. that you can give it to me. Yeah, Yeah, I got it. Yeah. I got it, sir. I So understood. I will give that presentation to you, but this is a generalized one. But Yeah, not sir, understood. Understood. small Carry on, Sure, carry sir, on, but sir. definitely we will give it. Carry on. no? That presentation Carry we on, can sir. give. Small interpretation, no, please. Please, small interpretation, no. You Yeah, can sure, give sir. it to the customers as confined to LIC with HDFC, LIC with others. That's all. We don't want Okay, all sir, other okay. economic Economic. conditions, sir. Please. Yeah, done. Done. So Prasad Sure, garu, sir. I'm sure we Definitely, can, we'll give you a Please, message. we confine to LIC insurance. Sure, sir. Definitely, sir. so sure, sir. We will take the requirements separately, and once again we can prepare Please, based on please, this please. the request, right? Please. So thank you, sir. Thank you for your feedback. Yeah, coming back to this one, is how the markets, when compared to other markets, how Indian Sensex has beaten other growth stories. Is what I want to say. At the same time, it's not only in the stocks and shares or in the Sensex. It is also the deposit rates also. Because if you see, India is also standing very tall in the amount of deposit which have been stored here, right? So it's more than almost 11 trillion rupees have been stored in the deposits in India. If you see the latest, if you can Google it, so much amount is there in the this one. Still, deposits are also standing important preferred option for most of the investors in India, right? So, but at the same time, if you see the interest rates in the deposits in India, it is approximately, it is more than 6.5 percentage. But when you see the other economies, it is low, and in some economies much low also. It is very, very low also. So all these things are definitely making India a very good market for investing. So that is no doubt, that is the reason so much of remittances are coming to India. And one more reason why so much of remittances is coming to India is about the taxation part. Because of course, the direct tax or the personal income tax, you all know that every person who is earning income has to pay. Fine. So that is the reason India is having a tie-up with more than 90 countries throughout the world. So whichever country you have joined now, I'm sure with that country, India is already having a tie-up, which is known as a TTAA, double tax avoidance agreement. Because if you already paid the income tax there, you do not pay tax once again in the
India, right? So I'm sure you will be knowing about this AAA, but just to a small summary, because the person who is sending money to India should not once again, okay, or the person who is receiving the money, especially their friends or relatives or parents or spouse, family members, they need not show it as an income, because the income tax is already paid by the person who is sending this money in that country, or vice versa also it's possible. Fine. So that should not be a problem, because India is already రిపీట్ చేయదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇండియాకి 90 కంటే ఎక్కువ దేశాలతోటి టైఅప్ ఉందండి. ఫైన్. సో బికాస్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి, మీరు ఆల్రెడీ అక్కడ ఆ కంట్రీలో మీరు ట్యాక్స్ పే చేశారు కాబట్టి ఆ ఇన్కమ్ ని ఇక్కడ మళ్ళీ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీరు ఏ కంట్రీ నుంచి జాయిన్ అయ్యారో ఐఎమ్ 100% షూర్ దట్ కంట్రీతో టైఅప్ ఉంటుంది మనకి. ఎందుకంటే 90 కంట్రీస్ ఉన్నప్పుడు మీరున్న కంట్రీ 90 కంట్రీస్ లో కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఫైన్. అండ్ నో డౌట్ దుబాయ్ అండ్ యూఏఈ జీసీసీ కంట్రీస్ అన్నిటితోటి ఉంది. యా. అండ్ వన్ మోర్ గుడ్ థింగ్ హియర్ ఈస్ యూఏఈ నుంచి ఎవరైనా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే, వాళ్ళు ఎలాగో అక్కడ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దే నీ నాట్ పే ఎనీ ట్యాక్స్ దేర్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఇండియా ఆల్సో, రైట్? సో సిన్స్ యూఏఈ, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ జస్ట్ ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ అవుతుందండి. సిన్స్ యూఏఈ హ్యాస్ నో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, దేర్ ఫర్ నో ట్యాక్స్ ఇస్ పేయబుల్ బై ఎన్ఆర్ఐస్ రిసైడింగ్ ఇన్ జీసీసీ కంట్రీస్ హూ ప్లాన్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. Yes, sir. Some of the Dubai customers also joined, sir. This is Yeah. a very valuable slide. This is a tax benefit for NRI customers. యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమైండింగ్ అండి ప్రసాద్ గారు. సో ఇంకొక రీజన్ ఏమిటి, ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా కంట్రీస్ లో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే టాక్సేషన్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు మళ్ళీ. సో కాబట్టి అక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేశారు కాబట్టి ఆ అమౌంట్ ఇక్కడ పంపించేసామంటే బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ చూస్తాం, మనం ఎలాగో చూస్తున్నాం మన బెనిఫిట్స్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డిటిఏ ట్రీటీ వల్ల ఓకే, విచ్ ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ 90 కంటే ఎక్కువ కంట్రీస్ తో ఉంది కాబట్టి మనకు సో ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ లో కంపల్సరీగా దొరుకుతాయి మన ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఎన్ఆర్ఐస్ కి. యా. సో డెఫినెట్ గా ఇండియా అడ్వాంటేజ్ మనం చూసాం ఇక్కడ. సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కానీ అండ్ మార్కెట్స్ కానీ చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ. ఫైన్. అండ్ దే వాంట్ టు క్రియేట్ అసెట్స్ హియర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎన్ఆర్ఐస్ దే వాంట్ టు క్రియేట్ అసెట్స్ హియర్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఎర్నింగ్ ద మనీ ఇన్ ఎ హార్డ్ వే ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. అండ్ ట్యాక్స్ కండిషన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ బాగుంది. And very, very important, last but not the least, the foundation unfortunately, most of the people want to plan their retirement in India because it is more economical, right? And they also want to develop their own this thing. Manam kuda chustunam chaala examples. Some people have taken up their some families in India adopted some villages like that, and also they are adding more value to the schools they have studied. At the same time, for their own family members, for their relatives also. And very importantly, అందరూ కూడా వాళ్ళ రిటైర్మెంట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అంతా కూడా ఇండియాలో చేద్దామని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ ఇప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇండియా ఈస్ గివింగ్ వెరీ గుడ్ ఐఆర్డీ సైడ్ నుంచి కానీ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కానీ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళకి ఆ రిటైర్మెంట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళకు చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. కొద్దిసేపట్లో మనం అవి కూడా చూద్దాం. అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి నుంచి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్ రూపంలో, సో అవి కూడా మనము చూద్దాం. ఫైన్. ఇదంతా మనం చూసాం ఇక్కడ. డెఫినెట్ గా సెంటిమెంట్ ఉంటుంది టు సెండ్ బ్యాక్ ద మనీ టు ద హోమ్ టౌన్, టు ద ఫ్యామిలీ. ఫైన్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ కంట్రీ యాజ్ ఫర్ as ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇస్ కన్సర్న్. అండ్ యుఎస్ రిజర్వ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ మార్కెట్ రెగ్యులేషన్స్ చాలా 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 టఫ్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఓకే, టఫ్ ఉన్నాయని ఎందుకంటున్నానంటే స్పెసిఫికల్ గా కస్టమర్ కి చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి, కస్టమర్ కి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ ఇఫ్ యు సీ there are so many if you see other developed countries, there are so many banks, hundreds of banks, hundreds of life insurance companies ఉన్నాయి. బట్ ఇండియాలో చూసుకుంటే హార్డ్లీ 20-30 లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయండి. 26 లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. బట్ దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై, బికాజ్ ఇట్స్ a well regulated market. I request other people to be on mute unless you want to సార్ ఎవరన్నా 1 సెకండ్ బాలరాజ్ గారు, ఎవరన్నా అవుట్ సైడ్ వాళ్ళు ఉంటే పూర్ణం కొద్దిగా అవుట్ సైడ్ వాళ్ళు ఉంటే కొద్దిగా మ్యూట్ పెట్టండి. ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు, దయచేసి అది మిగతా వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుందండి. ఒకసారి అందరినీ ఒకసారి మ్యూట్ చేయండి మేడం. మ్యూట్ చేసి బాలరాజ్ గారు మాత్రం అన్మ్యూట్ చేయండి. Okay, sir. I'm doing the same. Yeah. Balas sir, you can continue, sir. I'm muting them. Yeah, okay, thank you. Yeah. So regulations చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ, రైట్? సో ఎక్కడైతే బ్యాంక్స్ లో కానీ ఆర్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ ఎనీ
everything will be transparent. And especially the companies which are listed companies, ఇంకా ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది 100% ఉంటుంది, క్లియర్గా ఉంటుంది. And just to reiterate or remind everybody, HDFC Life is a listed company. అండ్ డెఫినెట్ గా ఫిక్స్డ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా బాగున్నాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజ్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ. అండ్ మైక్రో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. మల్టీ దర్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ అంటే ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చేస్తే ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ వేరే వాటర్ కంపెనీస్ ఎలా ఉన్నాయో మనం చూద్దాము. బట్ వేరే ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ, నాట్ ఓన్లీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, రైట్? బట్ డెఫినెట్ గా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ హ్యావింగ్ ఏ బిగ్గర్ హ్యాండ్, హయ్యర్ అప్పర్ హ్యాండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ. And very, very importantly, smooth transfer process. So legal ga elanti hurdles gani minimal danto or smooth process toti ivanna ayipotayi. Like something like NRI account alanti vaatoti veeti gurinchi na colleagues tarvata cheptarante, right? Senior PMs gani or Prasad sir gani cheptaru veeti gurinchi. Login process ela untundi, money transfer ela untundi. And of course, very, very important ఇంకోటి జనరల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చూడాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇందులో కనిపిస్తున్న మీకు లాస్ట్ బట్ సెకండ్ పాయింట్, సర్వీస్ ఎలా ఉంటుంది. సర్వీస్ లో వీఆర్ ద టాప్ రేటెడ్ కంపెనీ అండి, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ విత్ ద కస్టమర్. ద customer can go and check it on his own self. But definitely there is a person, there is a separate call center, separate relationship manager for NRIs kosamu, NRI category kosam I can say. But definitely over and above that, if the customer also wants to check it on his own also, our comfort would exclusively there is a separate channel for NRI. And అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ the products అండి. Products are well regulated products. ఏ ప్రొడక్ట్స్ అయితే నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కొంచెంసేపు చెప్తాను మీ అందరూ కూడా. ఇవన్నీ కూడా నీడ్లెస్ టు సే ఆల్ ఆర్ రెగ్యులేటర్ అప్రూవ్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సో మెనీ కస్టమర్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ట్రైడ్ అండ్ టెస్టెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు. సో ఇవన్నీ లేటెస్ట్ ఫిగర్స్ అండి. ఇవి జస్ట్ ఐ టేకెన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 1 week బ్యాక్ ఉన్న ఫిగర్స్. ఇంతకు ముందు చూపిస్తాను కూడా డిఫరెంట్ థింగ్స్. మన జీడిపి ఎలా గ్రో అయింది ఇండియా, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. బికాస్ presentation కొద్దిగా ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు కూడా, బట్ ఐ హావ్ సైడెడ్ ది స్లైడ్ విత్ ద లేటెస్ట్ వన్. సో ఇండియా విల్ బి ఆల్వేస్ ఎ గ్రోయింగ్ ఎకనామీ అండ్ ఆల్వేస్ ఇండియాలో దెర్ విల్ బి యంగ్ పాపులేషన్ డెఫినెట్లీ బి దేర్. And one more important thing is India is every year in the develop అయినా కూడా India there are every year so much of lakhs and kilometers are being laid as the roads, so that every hook and corner is reached for the development part, right? And digital payments, one of the top in the world, you can say now. So many other things are there which is there. And ఇక్కడ కూడా చూసుకుని మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఏమేమి అవెన్యూస్ ఉన్నాయి. ఇండియా ఇస్ డూయింగ్ వెల్ అనుకున్నాం, బట్ ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ల్యాండ్ అండ్ ప్రాపర్టీ, రియల్ ఎస్టేట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దే. ఓకే, డైరెక్ట్ ఈక్విటీ, డైరెక్ట్ షేర్ మార్కెట్ లో పెట్టొచ్చు. అండ్ డెఫినెట్గా గోల్డ్ ఉంది, FDs and bonds ఉన్నాయి. All these things are very good, doing well in the industry. But definitely, last but not least, the foundation is the life insurance, you can see, because it also includes the protection part of it. Because for the loved ones, first thing is required is protection. Yeah, and longer tenure is available. It's not that for a short term, today I want to put, tomorrow or after 1 week or after 1 month, I want to take money. That's not there. And life insurance giving planning for the or opportunity to invest for long tenure. Right. And definitely there are fixed returns, guaranteed returns or fixed returns, we can say, which are as of today, whatever we are telling that today, okay, you will be getting 12%. I'm just giving example, and I'm just giving example of annuity. We have a plan where today itself we can guarantee that after 15 years, if the policy is maturing, okay, you will be getting so much of pension every year. Today itself we can get it. That is possible only in the life insurance. If you see other things, land, real estate, we don't know tomorrow how it will be. And equity, you know how volatile it is, but it is giving good returns. And definitely gold, fine. How it is growing, we can know. But definitely after 5 years, how it will be, we can only give an estimate, but we cannot say. FDs also, if you can fix your money, if you can fix your money, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, maximum 1 or 2 banks, 5 years fix చేస్తున్నాయి. But 6th year నుంచి ఎంత వస్తుంది FD అనేది చెప్పలేదు. బట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఇది లాంగ్ టెన్యూర్ కాబట్టి ఇందులో ఫిక్స్డ్ గ్యారెంటీ రిటర్న్స్, ఫిక్స్డ్ రిటర్న్స్ అనమాట. ఫిక్స్డ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. ఈ రోజు నయా పైసలతో సహా చెప్పొచ్చు మనం ఆఫ్టర్ 10 years ఎంత ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అమౌంట్స్, యాన్యుటీ ప్లాన్స్ దట్ ఐ కెన్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐ విల్ బి గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మేము ఇస్తాను.
Prasad garu, you can take over. థ్యాంక్ యూ బాలాజ్ గారు. ది స్లైడ్ లో మీరు అందరూ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ల్యాండ్ కానివ్వండి, ప్రాపర్టీ విషయంలో ఈ రోజు మనం లిక్విడ్ గా అది దాన్ని ఏ రోజు సేల్ చేయడం కానీ 50% డిగ్రోత్ అయిపోయింది. అలాగే డైరెక్ట్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ కానివ్వండి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానివ్వండి, అదర్ దాన్ కూడా మనకి 10% ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. నౌ దిస్ అది బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా నవ్ ఈజ్ డౌన్ ఫాల్. అది సేవింగ్స్ అకౌంట్ కానివ్వండి, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద. ఓన్లీ పెన్షన్ ప్లాన్ మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది 9.76%. ఈ రోజు తీసుకునే పెన్షన్ ప్లాన్ కూడా ఈ రోజే గ్యారంటెడ్ గా 9.76% మనం ఇస్తున్నామని చెప్పేసి బాండ్ లో రికార్డ్ గా మనం ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటాం. అంటే కంపేర్ టు అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో పోల్చుకుంటే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు. మీరు నాకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఈజీ చేశారు. నెక్స్ట్ నేను చెప్పదలుచుకుంది. సో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నామండి మనం. టోటలీ ఓకే 7 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చూస్తుంటే మనం సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో ఎక్కడ నేను వేరే వాటికి తగ్గించట్లేదు. వాటి బెనిఫిట్స్ వాటికి ఉన్నాయి. ఓకే, ఒకటే చెప్పదలుచుకుంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో గ్యారంటీడ్ రిటర్న్, ఫిక్స్డ్ రిటర్న్ ఉంటుంది. ఎంత టెన్యూర్ అయినా పర్లేదు. దీస్ ఆర్ థింగ్స్ ఐ వాంట్ టు సే క్లియర్. సో సేవింగ్స్ అకౌంట్ చూసుకోండి, అది ఇంపార్టెంట్ మనకు. రోజువారీ అమౌంట్ క్యాష్ తీసుకోవడానికి, లేకుంటే దిస్ థింగ్ రైట్. బట్ ద సేమ్ టైం దాంట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయలేము. దాంట్లో మనం ఎక్కడో డబ్బులు పెట్టుకోలేము. మనం దాంట్లో నుంచి వేరే అకౌంట్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చెప్పాను కదా ఇందాక, మోర్ దెన్ 11 trillion rupees ఉన్నాయండి ఇందులో ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దట్స్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ దే థింక్ ఈజ్ అవైలబుల్. బట్ అలా కాదు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కంటే కూడా మంచి ఆప్షన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఉన్నాయి. బట్ అలా అని చెప్పి మొత్తం తీయాల్సిన అవసరం లేదు. దే కెన్ పుట్ ద ఎగ్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ బాస్కెట్స్. ఒకటే బాస్కెట్ లో పెట్టేవారు రైట్. సో ఇందాక చూసాం కదా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో ఫ్యూచర్ లో ఎంత రిటర్న్ వస్తుందని చెప్పలేము. బట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో కొన్ని ప్లాన్స్ లో, స్పెషల్లీ పెన్షన్ అండ్ యాన్యుటీస్ ప్లాన్స్ లో ఇప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ప్రసాద్ సార్ కూడా అది చెప్పారు. అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ద ఈక్విటీ. బట్ అందులో కూడా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు, ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉండదు. And of course, bonds low, people can go further, but very few people will go further. And also, it's not that easily accessible to everybody, right? And of course, gold and real estate, you can know, it is also doing well, but it is coming down now. Real estate in some sectors, I can say, but gold is going upwards. But still, దాని గ్రోత్ తో కంపేర్ చేస్తే మనకు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఉన్న యూలిప్ ప్లాన్స్ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంది. దట్ ఆల్సో ఐ విల్ ఆల్సో షేర్ విత్ యూ. ఈక్విటీ డెఫినెట్లీ గ్రోత్ ఈస్ దేర్ డైరెక్ట్ ఈక్విటీలో, కాకపోతే ఓకే ఇట్ ఈస్ వోలటైల్. బట్ డెఫినెట్ గా వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా సరే అన్ని ఎగ్స్ మనం ఒకటే బాస్కెట్ లో పెట్టకుండా డిఫరెంట్ బాస్కెట్స్ లో పెడితే బాగుంటుంది అనేది మీ అందరికి తెలుసు. అది మోస్ట్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు రీట్రేట్ దట్. సో ఇవన్నీ మనం రీజన్స్ చూసామండి ఇప్పటివరకు ఎన్ఆర్ఐ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారని. బట్ సేమ్ టైం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో వచ్చేస్తే హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఎందుకు మనకు చూద్దాము. బికాస్ నేను ఇప్పుడు ఒకసారి ఓపెన్ చేశానంటే మేము చెప్పమంటే ఐఎమ్ షూర్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ టెల్ హెచ్డిఎఫ్సి గురించి కానీ, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించి కానీ, హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ గురించి కానీ. బికాస్ ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 విలేజెస్ చూస్తున్నాం అనుకోండి. ప్రతి 10 విలేజెస్ లో ఒక విలేజ్ లో ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు 10 విలేజెస్ నుంచి 7-8 విలేజెస్ లో కూడా ఉంటుంది. సో అంత రీచ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. సో ఇట్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ ద వరల్డ్ అనొచ్చు. అండ్ డెఫినెట్గా ఏషియాలో టాప్ 2లో టాప్ 1లో ఉన్న బ్యాంక్. సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నుంచే దీని సబ్సిడరీ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్. అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో డిఫరెంట్ ఉన్నాయండి. హోమ్ లోన్స్, సెక్యూరిటీస్, ఫినాన్స్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ క్రెడిట్ లా, విచ్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కంపెనీ. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఇక్కడ కొన్ని చెప్తున్నాను ఇంకా మీకు. అండ్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎంత పెద్ద గ్రూప్, ఇక్కడ ఉన్న మార్కెట్ వాల్యూ అని చూసుకోవచ్చు మీరు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇంటూ మచ్ మెనీ డీటెయిల్స్ అండి, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ లర్న్డ్ పీపుల్. సో ఆల్రెడీ మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బోర్ విత్ యూ విత్ మీకు తెలిసిన విషయాలు మళ్ళీ చెప్తే బాగుండదు రైట్. యా, సో ఇది కొంచెం ఓల్డ్ డేటానే, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. ఇప్పుడు క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో 99.8% ఉందండి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మీరు చూసారంటే ఒక్క నిమిషం అంటే, సో 1990s లో దేర్ వాజ్ ఎ కమిటీ ఫామ్ చేసేసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ ఎల్ఐసి ఒకటే ఉంది కంపెనీ అని చెప్పేసి, దెన్ దే వన్స్ అగైన్ ఓపెన్ ద ప్రైవేట్ కూడా ఓపెన్ అవ్వాలని ఐఆర్డీఏ యాక్ట్ ప్రకారం తీసుకొచ్చారనమాట. సో దాన్ని బట్టి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ స్టార్టెడ్. బట్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వాళ్ళు, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ 1970s, రైట్. హెచ్డిఎఫ్సి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ corporation, we can see it was a corporation at that point of time. It was there from 1970s, right? So
those are the people who have applied for the private life insurance in India, and they are the first people to get the license to start the private life insurance business in India. So this is what I just want to say. But definitely HDFC is not started in 2001. In 2000, it started in 1970s, to be precise, 1978 or 75, right? So by a great legend known as H.T. Parekh. So వాళ్ళదే HDFC Bank, and then HDFC Bank నుంచి HDFC Life has come into picture. So going further, so claim settlement ratio చూస్తారు ఇందులో ఏదైనా సరే, it's almost 100%. I can say 99.8%. ఇక్కడ 93.3 ఉంది, but the updated figure is 99.77 to 99.8, which is one of the best in the life insurance industry. And assets under management, different customers మన దగ్గర పెట్టిన అమౌంట్ చూసుకుంటే 3.5 lakh crores ఉందండి ఇప్పటివరకు. More than 70 life insurance products ఉన్నాయి మన దగ్గర, ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఆ products లో different customers ఇనిషియల్ ప్రీమియం, రిన్యూవల్ ప్రీమియమ్స్, అండ్ వాటిపైన వచ్చిన అమౌంట్ అవన్నీ చూసుకుంటే అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్, హౌ మచ్ వీఆర్ మేనేజింగ్ యాజ్ అ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ 3.5 lakh crores, more than 3.5 lakh crores అనమాట. అండ్ more than 8 crores customers are there in the individual plans. ఇంకో 8 lakh crores, ఇంకో 8 crores ఆల్రెడీ ఇండివిజువల్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఇంకో 8 crores పైన ఆర్ 9 crores పైన గ్రూప్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. అంటే కంపెనీస్ తీసుకున్న కస్టమర్స్ అలా కలుపుకుంటే అంటే more than 15 crores కస్టమర్స్ మనకు ఉన్నారండి. ఇండివిజువల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ చూసుకుంటాం మనం. సో ప్రైవేట్ లో టాప్ ఉన్నాము, ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ వీ కెన్ సే. అండ్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఇందాక చూసాం కదా మనము. కస్టమర్ సర్వీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో. కస్టమర్ సర్వీస్ లేకుంటే కస్టమర్స్ విల్ డెఫినెట్లీ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ అండి. ఒక లెట్స్ సే మొబైల్, ఇప్పుడు నేను ఒక కాల్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఆ మొబైల్ నాకు సిగ్నల్ సరిగ్గా లేదు, ఫైన్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే చూసాను అనుకోండి, వేరే డిఫరెంట్ రీజన్ వల్ల సిగ్నల్ సరిగ్గా లేదు, ఇట్ హార్డ్లీ టేక్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఫర్ మీ టు చేంజ్ ద నెట్వర్క్ ఆపరేటర్ ఫ్రమ్ 1 to 1. Might be from Airtel, I can go to Vodafone or say Reliance, like that, or from Reliance to some other this thing. It hardly takes for the customers for few. That is the reason. Okay, HDFC Life is giving top priority to the customers, and one of the important values for us is customer centricity and customer ki top priority wala ani cheppesi. So andukosame customer different top touch points pettam em ikkada HDFC Life lo. Fine. So to start with, dedicated processing unit bottom left lo undi. So NRI customers ki there is separate call desk undi, and there is separate email desk, and there is separate oka department undi anamata who will be catering to the needs of the NRI customers. Fine. And apart from that, there is a GST waiver process okati easy cheyadaniki, because the indaka chusam kada manamu double taxation avoidance agreement and different countries lo unnappudu, so vallu ikkada malli GST pay cheyalsina avasaram ledhu, vallu malli tax pay cheyalsina avasaram ledhu kabatti adi easy cheyadaniki జిఎస్టీ వేవర్ అనే ప్రాసెస్ కూడా ఒకటి చాలా ఈజీగా స్మూత్ గా అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ హోమ్ మెడికల్స్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియన్ కస్టమర్స్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ కస్టమర్స్ కూడా హోమ్ మెడికల్స్ ఉన్నాయి ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్. ఐ డోంట్ సే ఆల్ ద కంట్రీస్ ఉన్నాయని కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ ఒక 70-80% ఆఫ్ ద ఆపరేట్ ఎన్ఆర్ఎస్ ఉన్న కస్టమర్స్ లో కంట్రీస్ లో వీఆర్ గివింగ్ హోమ్ మెడికల్స్ ఆల్సో. సో వాటి గురించి ప్రసాద్ గారు తర్వాత చెప్తారు. అండ్ ఏఐ టచ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా యాప్స్ ఉన్నాయి, బూట్స్ ఉన్నాయి, and also available on WhatsApp, Facebook, Amazon, Alexa, Google Assistant, Twitter, వీటన్నిటిలో కూడా ఉంది. దీని మీద ఎందుకు ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే డెఫినెట్లీ యువర్ అడ్వైజర్, యువర్ మేనేజర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ అవైలబుల్ విత్ యూ 99.9%. బట్ అతను వేరే కాల్లో ఉండి లేకపోతే అతను ఇంకా ఏమైనా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ టచ్ పాయింట్ మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇట్స్ హార్డ్లీ ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్. మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు మినిట్స్ లో వచ్చేస్తుంది, ఆర్ సెకండ్స్ లో మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో these options are also available for you, right? So for example, WhatsApp లో మీరు కంపెనీ నంబర్ కి హలో అని కొట్టారు అనుకోండి, మీ పాలసీ డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి దాంట్లో. ఆర్ మీ ఏ డీటెయిల్స్ కావాలి, ఫస్ట్ ఒక మెనూ వస్తుంది, తర్వాత యూ కెన్ ఆల్సో క్లిక్ ఆన్ దట్ మెనూ అండ్ యూ కెన్ గో ఫార్వర్డ్, రైట్? సో ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. And you do not even there is one more app where you do not even type also. You can just say your policy number. It will take and give you the policy details, right? So అలాంటివి కూడా ఉన్నాయండి ఇక్కడ. So something like Alexa, Amazon Alexa, and dedicated section on the website for my account. So there is separate login వస్తుంది for the customers, and of course app ఉంది, and ఇందాక చెప్పినట్టు NRI call list, NRI mail ఉంది, and digital life certificate. All these things are available to give best customer service okay to the customers of HDFC Life. సో ఇంతవరకు చెప్పింది మనము మార్కెట్ ఎలా ఉంది, ఇండియన్ మార్కెట్, ఇంత
most of the NRIs ఇండియాకి ఎందుకు మనీ పంపిస్తున్నారు చూసామండి మనము. అండ్ నౌ విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్. 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర చూసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోయేవి. వన్ ఈస్ టర్మ్ సొల్యూషన్స్ అంటే ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్స్, నెక్స్ట్ ఈస్ రిటైర్మెంట్ సొల్యూషన్స్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సొల్యూషన్స్. So these are the things we will be going through. So to proceed further, legacy planning, types of investment needs for NRIs. NRIs generally ఏమేమి categories of plans చూస్తుంటారు. Legacy planning, financial protection, retirement planning, fine. And they want to invest, they want to get the gains from the market, and they also want some plans which will give immediate returns. Need not wait for 1, 2, 3, 4 years, but immediate returns. And definitely there are many people who want to look for lifelong income. So ఈ categories of plans అన్ని ఉన్నాయి, బాగున్నాయి. But there are, if you can see the number of products, చూసుకుంటే 74 products ఉన్నాయి. 74 plans ఉన్నాయి. Highest in the life insurance industry, or one of the highest in the life insurance industry with any company which is having so many products. ఇన్ని products అవసరం అంటే definitely different customers needs different గా ఉంటాయి. వాళ్ళ needs ని బట్టి వెళ్తాం మనం. సో ఇందాక మీరు అడిగినప్పుడు కూడా ఓకే సార్ అడిగారు కదా ఇందాక సపరేట్ ప్రెజెంటేషన్ ఫర్ ద పీపుల్, సమ్ సెక్టర్ ఆఫ్ పీపుల్, అలాంటి వాళ్ళ కోసం అలా ఉన్నప్పుడు గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఇండివిజువల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉండాలి వాళ్ళకు అనుకూలమైన ప్లాన్. సో అందుకని టోటలీ 74 ప్లాన్స్ ఉన్నాయండి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. 74 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి HDFC లైఫ్ నుంచి. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నీడ్స్. సమ్ టైమ్స్ సేమ్ కస్టమర్ మైట్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నీడ్స్ ఆల్సో, మెనీ నీడ్స్ ఆల్సో. సో అలాంటప్పుడు కూడా ప్రోడక్ట్స్ ఉండాలి. అంతేగాని ప్రతి కస్టమర్కి సేమ్ ప్రోడక్ట్ అలా రుద్దడం అంటూ ఉండదు. అంటే కస్టమైజేషన్ ఉంటుంది, వాళ్ళ ప్లానింగ్ బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ప్లాన్స్ కూడా మీకు ఓన్లీ ఒక ఐడియా వస్తుంది. బట్ వన్స్ అగైన్ మా మేనేజర్స్ విల్ బి గెటింగ్ టచ్ విత్ యూ, అడ్వైజర్స్ ఆఫ్ ద మేనేజర్స్ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ. మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీ సూటబుల్ ప్లాన్ ఇస్తారండి. యా, సో వన్ ప్లాన్ నాకు బెస్ట్ ఉండొచ్చు, బట్ మీకు అది డిఫరెంట్, మీకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉండకపోవచ్చు. లేకపోతే మీకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఒక ప్లాన్ ఆల్రెడీ ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రస్తుతం రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఈ 74 ప్లాన్స్ లో మీకు ఏదో ఒక ప్లాన్ ఇవ్వచ్చు. అదే సో అందుకోసం నేను చెప్పబోయే ప్లాన్స్ కూడా నేను ఇన్డెప్త్ చెప్పాను మీకు. ఓన్లీ సమ్ అవుట్లైన్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆఫ్ దట్ ప్లాన్ నేను చెప్తాను మీకు. బట్ డెఫినెట్ గా తర్వాత కాల్ తర్వాత might be today or tomorrow or within few days, our manager will be getting in touch with you and also giving you more customized solution for you, which is something like a tailor fit for you. సో ఏ ప్లాన్ సూటబుల్ ఉన్నాయి మనకు చూసుకుంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, ప్యూర్ టర్మ్, రిటైర్మెంట్, సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఈ 3 కేటగిరీస్ లో చూస్తున్నాం మనం. సో ఇందాక 74 ప్లాన్స్ అని చెప్పాను కదా, అందులోంచి కొన్ని ఇక్కడ పెడుతున్నాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిగసీ ప్లానింగ్ లో ఏ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి మనకు, లైక్ క్లిక్ టు ప్రొటెక్ట్ సూపర్, సన్షైన్ లిగసీ, ఓకే C2A అంటే క్లిక్ టు అచీవ్, రైట్, గ్యారంటీడ్ వెల్త్ ప్లాన్, ఫైన్. గెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ అంటే యూలిప్ ప్లాన్స్, క్రెస్ట్, సంపూర్ణ నివేశ్, స్మార్ట్ ప్రొటెక్ట్, ఫైన్. ఫినాన్షియల్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఏ ప్లాన్స్, క్లిక్ టు ప్రొటెక్ట్ సూపర్, ఎలైట్. రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ కోసం స్మార్ట్ పెన్షన్ ప్లాన్, సిస్టమేటిక్ పెన్షన్ ప్లాన్, గ్యారంటీడ్ యాన్యుటీ పేఅవుట్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్మార్ట్ పెన్షన్ ప్లస్, ఫైన్. ఇమీడియట్ ఇన్కమ్, ఇవాళ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేస్తారు, మైట్ బి విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ ఆర్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ ఇయర్ దే వాంట్ టు స్టార్ట్, రైట్, ఆర్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ డే దే వాంట్ రిటర్న్స్. సో దట్ ఈస్ లైక్ ఇమీడియట్ ఇన్కమ్, దీస్ ప్లాన్స్, అండ్ లైఫ్ లాంగ్ ఇన్కమ్, రైట్. సో ఆల్ దీస్ ప్లాన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో టర్మ్ సొల్యూషన్స్ ఏమున్నాయి మన దగ్గర? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్ ప్లాన్ ఇంపార్టెన్స్ మీ అంతా తెలుసు ఐఎమ్ షూర్, బికాస్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద హాట్ కేక్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ నౌ, టర్మ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్లాన్స్ అనేది. బికాస్ ఫర్ ఎ స్మాల్ సమ్ ఆఫ్ మనీ, ఒక స్మాల్ సమ్ ఆఫ్ మనీ తోటి ఒక హ్యూజ్ కవర్, క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కవరేజ్ వస్తుంది, రైట్. సో దీన్ని మనం టర్మ్ ప్లాన్స్ అంటాము. సో ఇందులో ఎనీ అన్ఫార్చునేట్ రిస్క్ ఏమైనా అయిందనుకోండి, ఓకే, ఇన్ ఫర్ ఇట్ కెన్ బి రిస్క్ ఆఫ్ డెత్, డిసీజ్ ఆర్ డిజేబుల్డ్, ఎనీథింగ్ లైక్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ వస్తుంది అన్నమాట. So in fact, a huge amount of money will be coming, fine, so that the family will continue financially in the same state of living. Okay, they will continue with the same style of living, I can say. So దీని వల్ల financial independence ఉంటుంది ఫ్యామిలీకి, absolutely no in the absence of the breadwinner, all this. And definitely very important, there is a tax saving angle also for this one, right. So income protect అవుతుంది term plans వల్ల. GST exemption ఉంటుంది, జనరల్ గా టర్మ్ ప్లాన్స్ లో GST కూడా ఉంటుంది, బట్ ఫర్ NRIs there is no GST, fine. So you can see here in the third box, GST exemption almost upfront 18% waiver అయిపోతుంది, GST waiver for all the NRI customers. అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇక టాప్ రైట్ కార్నర్ లో మీరు చూసారనుకోండి, టర్మ్ ప్లాన్స్ ఇప్పుడున్న అన్ని కంట్రీస్ లోకి ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద
ఓకే లెస్ ఎకనామికల్ అండ్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట. చాలా తక్కువ రేట్లో దొరుకుతున్నాయి టర్మ్ ప్లాన్స్ ఇక్కడ. టర్మ్ ప్లాన్స్ ఇప్పుడు డెవలప్డ్ ఎకనామిక్స్ లో చూసారనుకోండి మీరు ఆల్రెడీ, అది కాస్ట్లీ ఉంటుంది అక్కడ. సో ఇక్కడ 35 to 40% తక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు దోస్ కంట్రీస్, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లైక్ యుఏఈ. సో అందుకోసం టర్మ్ ప్లాన్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద హాట్ కేక్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ అని చెప్పాను ఫర్ ఎన్ఆర్ఐస్ అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకోవడం కంటే ఇక్కడ టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకుంటే దే విల్ బి గెటింగ్ మోర్ కవరేజ్. ఐ మీన్ టు సే ఫర్ ఎ లెసర్ అమౌంట్, ఫర్ ఎ లెసర్ ప్రీమియం. అండ్ లెసర్ ప్రీమియం అంటే 5%, 10% కాదండి, 35 to 40% తక్కువ అవుతుంది వెన్ కంపేర్ టు యువర్ ఓన్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ నౌ. అండ్ డెఫినెట్ గా సెక్షన్ ఇక్కడ ఏటీసీ సెక్షన్ కింద ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది. ఓకే, అండ్ దర్ ఇస్ ఎ విఎంఈఆర్ ఫెసిలిటీ. ఈ విఎంఈఆర్ ఫెసిలిటీ గురించి సార్ చెప్తారు తర్వాత ప్రసాద్ గారు, అండ్ ఎలా ఉంటుంది అని కూడా. అండ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండ్ వీడియో మెడికల్స్ అనమాట. ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ విఎంఈఆర్, బట్ మోర్ డీటెయిల్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ స్లైడ్స్ ఆఫ్ దిస్ presentation. అండ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ అంటే ఓన్లీ రిస్క్ కవర్ ఉంటుంది అలాని కాదు, బట్ టర్మ్ కవర్స్ లో హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ నుంచి వచ్చే ప్లాన్స్ లో సో మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. It's not only about protection, it's also about the returns, it's also about the income, regular income, it's also about the riders, additional cover, and also health paranga critical illness కూడా కవరేజ్ ఉంటుంది కొన్ని ప్లాన్స్. అవన్నీ మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్నోవేటివ్ ప్లాన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ స్మార్ట్ ప్రొటెక్ట్ ప్లాన్. అంటే స్మార్ట్ ప్రొటెక్ట్ ప్లాన్ మీరు చూసారనుకోండి, ఇందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఏ టర్మ్ ప్లాన్ ఆల్సో, ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ కూడా ఇందులో. అండ్ వాట్ ఎవర్ ప్రీమియం ద కస్టమర్ ఇస్ పేయింగ్ 100 times కవరేజ్ వస్తుందండి దీనికి, 100 times కవరేజ్, రైట్. సో అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎన్ఆర్ఎస్ ఆర్ ఆల్సో ప్రిఫరింగ్ దిస్ ప్లాన్. అండ్ దీనికోసం ప్రసాద్ గారు మీరే చెప్పారు కదా, ఈ ప్లాన్ కంపల్సరీ చెప్పాలి మనము ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఈ మీటింగ్ లో అని. అవును సార్, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ యూలిప్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ప్లస్ సేవింగ్స్ పర్పస్ మీద. అంటే ఎన్ఆర్ఐ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఎన్ఆర్ఐ పీపుల్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ప్రొడక్ట్ నియర్లీ 3.5 crores వరకు మనం కలెక్ట్ చేయడం జరిగిందండి. బికాస్ ఆఫ్ యూలు ప్లాన్ లాగా లింక్ అవుతూ ఉంటుంది, మార్కెట్ రిలేటెడ్ ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొడక్షన్ కూడా దీనికి హెల్ప్ అవుతుంది. అంటే మల్టిపుల్ పర్పస్ ఉంటుంది, ఒక సేవింగ్స్ ప్లాన్ లాగా, ఒక మార్కెట్ రిలేటెడ్ ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం టర్మ్ ప్లాన్ కూడా ఇందులో ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుంది. కనుక దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్. సో ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు దిస్ ప్లాన్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్, వెరీ వెల్, ప్లేయింగ్ వెరీ వెల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండి. సో మెనీ కస్టమర్స్ ఆర్ టేకింగ్, ఇండియా నుంచి కానీ, ఫారెన్ ఎన్ఆర్ఐస్ నుంచి కానీ, వేరే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి కానీ దే ఆర్ టేకింగ్ సో మెనీ. అండ్ దేర్ ఆర్ ఫర్ ఒక కవరేజ్ వరకు దేర్ ఇస్ ఎ వేవర్ ఆఫ్ మెడికల్స్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ వేవర్ ఆఫ్ ప్రూఫ్స్ ఆల్సో. ఈజ్ ఆఫ్ బయింగ్ చాలా ఉంది, సింపుల్ రైట్ సైడ్ చూసారంటే మీరు. అండ్ వాట్ ఎవర్ చార్జెస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, యాజ్ అ లాయల్టీ అడిషన్. అంటే ఒక 10 years, 20 years, ఒక 5 to 10 years తర్వాత వాట్ ఎవర్ చార్జెస్ ఇనిషియల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చార్జెస్ తక్కువ ఉన్నాయి, అవి కూడా రిటర్న్ చేస్తున్నారు ఈ ప్లాన్ లో. అందుకోసము దిస్ ప్లాన్ ఈజ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్లాన్ అని చెప్పారు ఇందులో. అండ్ ఓకే, సో మచ్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఈస్ బీయింగ్ కలెక్టెడ్. అండ్ ఇందులో క్యాపిటల్ గ్యారంటీ కూడా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ రిటర్న్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. సో ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చూసి ఇందాక చెప్పాను కదా 100 times కవర్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ పర్సన్ ఇస్ పేయింగ్ 1 lakh ప్రీమియం, జస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, 1 lakh ప్రీమియం పే చేస్తే 1 crore కవర్ day 1 నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుందండి వాళ్ళకి, రైట్. అండ్ దర్ ఇస్ నో లిమిట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ 10 lakh rupees, ఆబ్వియస్లీ 100 times ఆఫ్ దట్ వన్, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్. అండ్ ఇందులో రిస్క్ అవుట్ ఉంటుంది, విచ్ ఎవర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎనీ రిస్క్ ఆల్సో. ఓకే, ఇఫ్ ద ఫండ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అనుకో, ఆ టైంకి 1 crore అంటే కూడా ఎక్కువ అది వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఫండ్ వాల్యూ వస్తుంది. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, మీకు ప్లాన్స్ గురించి ఎక్కువ చెప్పట్లేదు నేను, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ స్మాల్ అవుట్లైన్. ఎలాంటి ప్లాన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఏమి ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి ఈ ప్లాన్స్ లో, ఇన్నోవేటివ్ గా, క్రియేటివ్ గా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమున్నాయి అవి చెప్తున్నాను మీకు. బట్ డెఫినెట్ గా మీకు మా మేనేజర్ మీతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు, ఓకే, సో దోస్ పీపుల్ దే విల్ బి డెఫినెట్లీ గివింగ్ యూ మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డెఫినెట్ గా ఇస్తాం. బట్ డెఫినెట్ గా మీరు, ఐఎమ్ షూర్ ఇంత చెప్పిన దాన్ని బట్టి, నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి, ప్రసాద్ గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు డెఫినెట్ గా స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్ గురించి చెప్పండి అని అడుగుతారు మీ మేనేజర్ని, రైట్. సో ఇది విఎంఈఆర్ అండి. సో అప్ టు 2.25 crores వరకు కూడా వీడియోలోనే మెడికల్స్ అయిపోతుందండి. ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ ద పర్సన్ అవుట్లుక్ దీన్ని చూసి కానీ వస్తుంది అనమాట. ఎనీ ఆఫ్ ద మేనేజర్స్ వాంట్ టు సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద విఎంఈఆర్ ఫర్ దిస్ ప్లాన్, మోస్ట్ వెల్కమ్. ప్రసాద్ గారు మీరు కానీ, లేకుంటే సార్ మీరు కానీ, లేకుంటే ఇంకా ఎనీబడి. Or any of my colleagues, if they want to say, they can also come out and say VMER గురించి. Any senior branch heads or area heads?
Hello, am I audible to everybody? Yes, sir, you Yes, are very much audible, audible, sir. Yeah. So I want any of you to tell more about the VMER. Anybody, please. For NRI especially. ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో మీకు 2.25 crores వరకు బిలో 2.5 crores వరకు కూడా మీకు మెడికల్ పడవండి. జస్ట్ వీడియో ఎంఆర్ ద్వారానే మనకి పాలసీ ఇష్యూస్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ప్రొడక్ట్ అండ్ అదర్ దాన్ మనకి ఇక్కడ కానీ టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకోవాలనుకుంటే 1 CR అండ్ అబవ్ వాళ్ళకి మాత్రం మనకి టర్మ్ ట్రిగర్ అవుతుంది. దీనికైతే వీడియో ఎంఆర్ ద్వారానే మీకు ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ తో ఈజీగా ఇష్యూ అవుతాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Thank you, Prasad. Thank you so much. So already acceptable మీరు స్టాండర్డ్ ప్రూఫ్ సేవ్ ఉన్నాయో స్టాండర్డ్ ఇన్కమ్ ప్రూఫ్స్ అవి కూడా తీసుకుంటారండి వీటిలో. బట్ ఇట్ విల్ బి స్మూత్ ప్రాసెస్ వితౌట్ ఎనీ మచ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హ్యాసిల్స్ ఐ కెన్ సే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రిటైర్మెంట్ సొల్యూషన్స్. టాక్సేషన్ పరంగా కానీ లేకుంటే రిటైర్మెంట్ పరంగా కానీ చాలా మంది కస్టమర్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద రిటైర్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండియా అండ్ స్పెషల్లీ ద రిటైర్మెంట్ plans because everybody wants to have a happy retired life. Okay, in the golden years. Fine. So in the sentiments same relate time for NRS is fine. So everybody is working very hard nowadays because in their 30s, in their 20s also, in their 30s also, and past 40s also, and they want to retire. At the same time, they want to retire in India because if you see the cost of living is okay, is affordable, is economical in India when compared to other countries. Fine. And if you see in GCC countries like Dubai, okay, retirement, okay, they don't prefer retirement there because it is very high there. Cost of living is very, very high. Right. And even in Western countries also. Yeah. So general permanent residency radu when compared to Western countries in the GCC countries. Fine. So they are planning to retire in India. And at least 60% of the NRIs very different countries from the most of the people they are planning to retire in India only. Even if the country is giving their any permanent visa or green card also, but still they want to prefer, they are preferring this one. This is a survey and the source is there also I'm giving. I'm not saying just like that, just there is source also. Kinda source would recommend me data collect chestam kuda prati almost prati slide. నెక్స్ట్ స్లైడ్ బాలాజీ గారు. Balaji garu, we lost your voice, sir. We are not able to hear you. బాలరాజ్ గారు ఈ స్లైడ్ బ్లాక్ అయిందండి. Yeah. 1 minute, Prasad garu, I'm just checking. Prasad garu, meanwhile, one question in chat box. Raju Ramaka. Prasad garu, Balraj garu is joining in a moment. Just give us a thing. And network problem aindanta. So he's just joining in a moment. Prasad garu. హలో సార్, ప్రసాద్ సార్. సత్యప్రకాష్ గారు చెప్పండి. సార్ అది ఒక మా యుఎస్ నుంచి రాజు అని, మీకు రాజు రామక దానిలో క్వశ్చన్ ఏదో ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి. మేడం లేదు ఓపెన్ అప్ గా మాట్లాడండి మేడం. సత్యప్రకాష్ గారు, ప్రసాద్ గారు, గీత హియర్ అండి. రాము రామక అనేటప్పుడు మీన్ వేల్ బాలరాజ్ సార్ జాయిన్ అయ్యే ముందు ఒకసారి క్వశ్చన్ క్లియర్ చేస్తాను. రాము రామక గారు ఏం చెప్పిన్నారంటే, ఆర్ దీస్ ప్లాన్స్ ఫర్ ఎన్ఆర్ఐ కి ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఆర్ ఫర్ ఓసిఏ అన్నారు.
ఎస్ సార్, ఫర్ 3 కేటగిరీస్ కి, ఎన్ఆర్ఐస్ కి, ఓసీఐ కి, ఇండియన్ సిటిజన్ కి ఈ ప్లాన్ వెరీ మచ్ అవైలబుల్. దీనికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్ కూడా నేను ఆ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టున్నాను. బికాస్ గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2 అని చూస్తాము మనము. కమింగ్ టు ద ఎన్ఆర్ఐ అండ్ ఓసీఐ అండ్ పిఐఓ తీస్తే మనకి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ కంట్రీస్ ఓన్లీ అలౌడ్. అండ్ దీనికి కూడా మన ఎక్సెప్ట్ నెగిటివ్ పిన్ కోడ్స్ ఉన్న వాటికి ఇయ్యము. బికాస్ స్టాండర్డ్ కంట్రీ లిస్ట్ అని ఇట్స్ డైనమిక్స్, ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మీకు ఈ గ్రిడ్ అనేది నేను ఇచ్చిన్నాను. అంటే వీడియో మెడికల్ లిమిట్స్ గ్రిడ్ అనేది అబోవ్ 50 to 100 టైమ్స్ ఎంత ఇస్తారనేది చాట్ బాక్స్ వేస్తున్నాను. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ L1 మేనేజర్. ఓకే, సత్యప్రకాష్ గారు ఓకే కదా? సార్ అదే రాజు రామక్క మా చెప్తారు. ఎన్ఆర్ఐ ఓసీఐ అన్నిట్లో కూడా మన ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉందని చెప్తున్నాను. అది స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చాను చూడండి, దాంట్లో ఇచ్చాను నేను ఎంత ఇస్తున్నారండి. ఆల్వేస్ వెల్కమ్ సార్. రాజు, ఇఫ్ ఎనీ డౌట్ is please ask. Another question అండి, పాన్ కార్డు అంటే లుకింగ్ ఎట్ ద ఎలిజిబిలిటీ డాక్యుమెంట్స్, not having Aadhaar card is okay too, or you need Aadhaar card also? సార్, లాగిన్ టు కన్వర్షన్ జర్నీ ఏదైతే ఉందో మన్స్ ఈ ప్రోడక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎనీవే వీఆర్ టేకింగ్ ద క్యూ అండ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వీల్ బి అడ్రసింగ్ దెమ్ ఫర్ దట్. బికాస్ మళ్ళీ మధ్యలో వేరే హైజాక్ అవ్వకుండా వీల్ లెట్ యూ నో దట్ వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ అవైలబిలిటీ, నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ లిస్టెడ్ డాక్యుమెంట్స్ లేకపోతే దానికి ఇంకొక డాక్యుమెంట్ ఏది ఉందని వీల్ లెట్ యూ నో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్స్. సార్, ఎట్ ద ఎండ్ ఏంటంటే విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ లాగిన్ టు కన్వర్షన్ ఆల్సో. ఓకే, సో అందులో నేను చేస్తా అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి, డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షేర్డ్ దట్ స్లైడ్స్. Yes. So I think Balraj Garu has joined. Balraj Garu, I think you have joined, na sir? Yeah, I'm joined. Yes. You audible? Yes, Balraj Garu, you're audible. Sorry. నెక్స్ట్ మూవ్ టు పెన్షన్ ప్లాన్ ఆన్వర్డ్స్. ప్లీజ్ కంటిన్యూస్ బాలరాజ్ గారు. Yeah, right. Now is visible, Balraj Garu. Please continue. Thank you. Sir, your voice is very low, sir. బాలరాజ్ గారు, మీరు వాయిస్ లో వస్తుంది. గీతా And గారు, it is getting echo. It is getting echo. గీతా గారు, బాలరాజ్ గారు స్లైడ్ పోస్ట్ చేస్తారు. పోనీ అట్లీస్ట్ మీరు మాట్లాడతారా? అంటే అక్కడ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉంటుంది. మళ్ళీ రీజాయిన్ అవుతారు అనుకుంటాను. ఓకేనా? ఓకే, నా మీ వాయిస్ ఈకో వస్తుంది, లో వస్తుంది సార్. ఓకే, మా గీత గారు ప్లీజ్ కంటిన్యూ మేడం. మీరు సార్ కొద్ది వాయిస్ ఉంది కనుక సార్ స్లైడ్ పోస్ట్ చేస్తారు, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. Much visible. Yeah, okay. So కంటిన్యూ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ మనకు పెన్షన్ ప్లాన్స్ లో ఆల్రెడీ వేరే వాటిలో ఇండియాలో ఉన్న అన్ని అవెన్యూస్ లో అండ్ ఆల్సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ లో రిటర్న్స్ బాగున్నాయి. అండ్ ఫ్రమ్ HDFC ఆల్సో. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ సీ మన అందులో పెన్షన్ ప్లాన్స్ లో, రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్ లో 6 to 8% ఓవర్ అండ్ అబవ్ వస్తుంది. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్లాన్ ఈస్ గివింగ్ IRR ఒక 12% వస్తుంది అనుకోండి, 10% వచ్చింది అనుకోండి, దాంట్లో 6 to 8% రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ పెన్షన్ ప్లాన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి. అందులో 6 to 8% ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ దట్ అనమాట. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే జీరో GST ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ పెన్షన్ ప్లాన్ బట్ ఎనీ ప్లాన్, ఫైన్. సో గ్యారంటీ రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇందులో. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ కస్టమర్ సపోర్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఇందులో. బట్ సేమ్ టైమ్ మన దగ్గర ఉన్న రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్ ఏంటంటే యూలిప్స్ లో ఉన్నాయి, పెన్షన్ ప్లాన్స్ లో ఉన్నాయి, యూలిప్ పెన్షన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, పార్టిసిపేటింగ్ పెన్షన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ పెన్షన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, ఇమీడియట్ యాన్యుటీ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇవాళ ప్రీమియం కడితే రేపటి నుంచే మనకు ఒక లంసమ్ అమౌంట్ పెడితే ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఇట్ సెల్ఫ్ దట్
బెనిఫిట్స్ బి స్టార్టింగ్. దాన్ని ఇమిడియట్ యాన్యుటీ ప్లాన్స్ అంటాము అండ్ డిఫర్డ్ యాన్యుటీ ప్లాన్ అంటాము. ఇలాంటివి కూడా నడుస్తున్నాయి అనమాట. సో అలాంటి ఒక ప్లానే మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లాన్ అండి, సాగా అని, సంచయ్ ఆజీవన్ గ్యారంటీడ్ అడ్వాంటేజ్ ప్లాన్ అనమాట ఇది. ఈ ప్లాన్ గురించి జస్ట్ ఒక ఓవర్ వ్యూ ఇస్తున్నాను. ఇందాక మీకు ఏదైతే స్మార్ట్ ప్రొటెక్ట్ చెప్పానో ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ లో, అలానే రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ లో సాగా అని ఒక మంచి ఒక ఇన్నోవేటివ్ అండ్ క్రియేటివ్ ప్లాన్ రీసెంట్ గా వచ్చిందండి కంపెనీ నుంచి. అండ్ రీసెంట్ గా అంటే నాట్ జస్ట్ 1 or 2 months, బట్ అట్లీస్ట్ 4-5 months అవుతుంది. అండ్ సో మెనీ పీపుల్ హావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ దిస్ ప్లాన్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇందులో. అండ్ ఈ ప్లాన్ లో ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ చాలా ఉన్నాయి ఇందులో. లైక్ ఓకే, ఇందాక స్టార్టింగ్ లోనే ప్రసాద్ గారు చెప్పారు కదా, రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనం చెప్పగలుగుతాం అనమాట. ఆఫ్టర్ 10 years ఆర్ ఆఫ్టర్ 15 years, ఆఫ్టర్ 20 years నాకు ఎంత రిటర్న్ కావాలి ఆర్ ఎంత యాన్యుటీ పర్సెంటేజ్ కావాలి, అది ఇక్కడ లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. బట్ వేరే పెన్షన్ ప్లాన్స్ లో ఏమైతుందంటే ఆ టైంకి మార్కెట్ లో యాన్యుటీ రేట్ ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి వస్తాయి. బట్ ఈ సాగాలో ఏమవుతుంది, సాగా అంటే సంచయ్ ఆజీవన్ గ్యారంటీడ్ అడ్వాంటేజ్, మీ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది. దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే మీకు ఓకే ఇప్పుడే లాక్ ఇన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆ 5%, 10%, 20% వరకు కూడా లాక్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట, లాక్ అవుతుంది. అవి కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తాం ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు, రైట్. సో ఇది ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ అనమాట. ఇప్పటివరకు వచ్చిన ప్లాన్స్ అన్ని కూడా రిటైర్మెంట్ ఏజ్ టైం అప్పుడు ఎంత ఉంది యాన్యుటీ రేట్ దాన్ని బట్టి అవుతుంది. బట్ ఇందులో ఏమవుతుంది, కరెంట్ రేట్ ఇప్పుడే ఆ రోజు రేట్కి మనం లాక్ చేసేస్తాం అనమాట రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, రైట్. సో జనరల్ గా యాన్యుటీ రేట్స్ తగ్గుతుంటాయి, బట్ ఈ రోజు మనం లాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, లాక్ చేసిన కస్టమర్ కి ఆ టైంకి మనం ఆ రేటే వస్తుంది అనమాట. ఆ టైంలో యాన్యుటీ రేటు 4%, 3% ఉండొచ్చు, బట్ ఇతను 10% లాక్ చేసుకున్నాడు, సో ఆ 10% వస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఒక ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్. సో దీని గురించి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా, మీ మేనేజర్ మీకు సెపరేట్ గా మీకు కాల్ చేసినప్పుడు దీని గురించి మోర్ డీటెయిల్స్ చెప్తుంటాడు. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ ఒక బర్డ్స్ వ్యూ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు, రైట్. అండ్ ఇన్వెస్ట్ దీంట్లో మనం రీబ్యాలెన్స్ కూడా, ఇందులో మనకు నాట్ ఓన్లీ పెన్షన్, రిస్క్ కవర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. వాళ్ళు కస్టమర్ మీరు కడుతున్న ప్రీమియం పైన 5% కానీ 7% కానీ ఒక రిస్క్ కవర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట, రైట్. అండ్ ఎక్కువ అమౌంట్ కి పెట్టామనుకోండి బూస్ట్ అవుతుంది ఇంకా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh నాకు రిటైర్మెంట్ కావాలనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, ఒక రేట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ సే 2 lakhs నాకు కావాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఆ టైంలో, ఎవ్రీ మంత్ కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ వాట్ ఎవర్, ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ ద కస్టమర్స్ నీడ్ కానీ రిక్వైర్మెంట్ కానీ, దాన్ని బట్టి అంటే ఫండ్ వాల్యూ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు దాన్ని బూస్ట్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళు మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ ని ఇంకా బూస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలి ఏంటంటే ఇప్పుడు మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ ఇంకా బూస్ట్ అవడానికి ఉంటుంది అనమాట. ఎక్కువ అమౌంట్ నేను పెన్షన్ రూపంలో తీసుకుందాం అనుకుంటే నాకు ఎక్కువ బూస్ట్ చేయడానికి, ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇందులో, రైట్. అండ్ బిల్ట్ ఇన్ ఉంటుంది ఇందులో, బిల్ట్ ఇన్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, రైట్. సో అండ్ ద సేమ్ టైమ్ సింగిల్ లైఫ్, జాయింట్ లైఫ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు ఇందులో. సో జనరల్ గా రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అన్నప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఆర్ విత్ స్పౌస్ తోటి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉందన్నమాట ఇందులో. అంటే ఇప్పుడు కట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు, ఆఫ్టర్ 10 years రిటైర్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ స్పోజ్ కి రిస్క్ అయినా కూడా ఇతను కంటిన్యూ అవుతుంది, ఇతని కంటిన్యూ అయినా స్పోజ్ కి కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట ఆ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అది. అండ్ లాస్ట్ లో నామినీకి కూడా మళ్ళీ ఓవరాల్ అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది జాయింట్ లైఫ్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ స్పౌస్, ఇక్కడ బ్రదర్ సిస్టర్ కూడా వెళ్ళొచ్చు, రైట్. ఆర్ బ్రదర్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఇందులో ఇన్బిల్ట్ వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం కూడా ఉంది. ఇన్ కేస్ ప్రీమియం కడుతున్నప్పుడు ఏమైనా రిస్క్ అయింది అనుకోండి, అఫ్ కోర్స్ మంచి ఆప్షన్ తోటి, మంచి ఉద్దేశంతో రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ చేశారు, బట్ ప్రీమియం కడుతున్నప్పుడు ఏమైనా రిస్క్ అయింది అనుకోండి, సో అలాంటప్పుడు వేవర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ప్రీమియం కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో అప్పుడు కంపెనీ వీళ్ళ తరఫున కడుతుంది అండ్ ఓవరాల్ బెనిఫిట్ ఓవరాల్ గా సేమ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ కడితే ఎలా ఉంటుందో కట్టకుండా కూడా రిస్క్ అయింది కాబట్టి సేమ్ ఉంటుంది అనమాట, ఫైన్. అండ్ ఇందులో కొన్ని ఆప్షన్స్ లో రిటర్న్ ఆఫ్ ప్రీమియం కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కట్టిన అమౌంట్ రిటర్న్ వస్తుంది ప్లస్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. యా. అండ్ కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కి, లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ కి ఆర్ ఉమెన్ కస్టమర్స్ కి దేర్ ఆర్ స్పెషల్ గ్రూప్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు, వాళ్ళకు కొద్దిగా దేర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ డిస్కౌంట్, స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఈస్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ పీపుల్. అండ్ డెఫినెట్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ కాబట్టి ఇందులో ఎలాంటి మెడికల్స్ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు అన్నమాట, రైట్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. సో ఈ సాగాలో గ్యారంటీడ్ ఇన్కమ్ ఇప్పుడే మనము లాక్ చేసుకుంటున్నాం, మనం ఆఫ్టర్ 10 years ఆర్ 15 years ఆర్ 20 years తర్వాత ఎంత రిటర్న్ కావాలని చెప్పేసి. సో అండ్ అలాంటప్పుడు అందరూ ఏమనుకుంటారు, అదే చాలా తక్కువ రేట్ చూపిస్తారేమో అప్పుడు అని చెప్పేసి. అలా ఏం లేదండి, 6.4% నుంచి 21% వరకు వెళ్తుంది ఆ లాక్ ఇన్ రేట్, గ్యారంటీడ్ ఇన్కమ్ రేట్స్ అంటే దాన్ని యాన్యుటీ రేట్స్ అంటారు, రైట్. ఇప్పుడున్న యాన్యుటీ రేట్ కూడా చూసుకుంటే 5.5, 6, 7 వరకే ఉన్నాయి అంతే. 8 కూడా చాలా తక్కువ ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడే మనము ఫ్యూచర్ లో నాకు
ఈ రేట్లో కూడా ఉన్నాయన్నమాట. 6.4 to 21% వరకు నేను లాక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడే గ్యారంటీడ్ ఇన్కమ్ రేట్. ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇది, రైట్? ప్రజెంటింగ్ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు. ఒక ఓకే, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ అ టైమ్ లైన్ ఇయర్ కింద చూసారనుకోండి, మనకు చూసుకుంటే మీరు ఈస్ పేయింగ్ 5 lakh rupees ఫర్ 10 years కస్టమర్ పే చేస్తున్నాడు. ఓకే, అంత ఎంత పే చేశాడు? ఈ హస్ పేడ్ ఫర్ 50 lakh rupees, రైట్? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అతనికి పే చేశాడు 5 years 10 years పే చేశాడు. మధ్య 3-4 years గ్యాప్ వచ్చింది, అంటే ప్రీమియం పేమెంట్ అయిపోయింది. 14th year లో ఇతను పే చేసిన అమౌంట్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ, అంటే 15.44 lakhs అతనికి వచ్చేస్తుంది. ఈస్ టేకింగ్ దట్ మనీ యాజ్ ఏ కమ్యూటేషన్ అంటారు దాన్ని, బట్ ఈస్ టేకింగ్ బ్యాక్ ఆల్మోస్ట్ వాట్ ఎవర్ ప్రీమియం ఈస్ పేడ్, ఇన్ఫాక్ట్ మోర్ దెన్ ద ప్రీమియం ఈస్ పేడ్ తీసేసుకుంటున్నాడు అక్కడ. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ 1 year నుంచి, ఒక డిఫర్మెంట్ 1 year నుంచి, ఓకే, ఈస్ గెటింగ్ 2.4 lakhs పర్ ఇయర్. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఇయర్ 2.4 lakh rupees ఈస్ టేకింగ్ బ్యాక్ ఫర్ లైఫ్ లాంగ్. లైఫ్ లాంగ్. ఆ 27,000 DD ఉంది కదా. No, please be on mute, no? I don't know who is this. Please be on mute. కాపీ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ కాపీ. ఇప్పుడు బాలా సార్ అన్మ్యూట్ అవ్వండి. నా వాయిస్ వస్తుందండి ఇప్పుడు? వస్తుంది. విజిబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కస్టమర్ ఎంత కట్టాడో అమౌంట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ తీసేసుకుంటున్నాడు, మొత్తం అమౌంట్ కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాడు ఇంకా. బట్ అయినా కూడా అతనికి ఎవ్రీ ఇయర్ 2.4 lakh rupees ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది అనమాట, లైఫ్ లాంగ్ వస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ లో రిస్క్ అయినప్పుడు నామినీకి 33.63 lakhs వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, రైట్? ఇది ఒక ఆప్షన్. అండ్ ఇందులో ఇంకొన్ని ఇన్నోవేటివ్ వేరు కూడా ఉన్నాయండి ఈ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ లో, సాగాలో. అదేంటంటే 10-10-10 అని ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇందులో. 12-12-12 స్టోరీ అని ఇంకో స్టోరీ ఉందన్నమాట. ఈ రెండు కూడా మంచి ఆప్షన్స్ మార్కెట్ లో. ఇప్పుడు చాలా మంది కస్టమర్స్ ఈ స్టైల్లో తీసేసుకుంటున్నారు. ఇందాక చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి కట్టిన అమౌంట్ మొత్తం ప్రీమియం రూపంలో తీసేసుకోవాలి, తర్వాత నాకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ అంతా రావాలి, అదొకటి. అది కాకుండా 10-10-10 స్టోరీ ఒకటి, 12-12-12 స్టోరీ ఒకటి. ఈ 10-10-10 స్టోరీ చూద్దాం ఇప్పుడు మనము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ వచ్చేసి ఇక్కడ రిషబ్ అనే పర్సన్ 40 years అతనికి ఎవ్రీ 10 lakh rupees 10 years కట్టాడు, రైట్? సో నౌ హి హస్ పేడ్ 1 crore rupees పే చేశాడు ఇతను. అండ్ సో తర్వాత హి హస్ ఓకే 25 lakhs. 1 second సార్, ఈ స్లైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. ఇక్కడ టీమ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఫర్ యానం 10 lakhs మనం పే చేస్తున్నారు, 10 years పే చేస్తున్నారు. సార్ నా స్క్రీన్ మళ్ళీ క్లోజ్ అయింది సార్. ఐమ్ సారీ ఇప్పుడు ఓకే. 10 years వచ్చేటప్పటికి మనం 1 year మనకి పే చేయడం జరిగింది. అతని ఏజ్ 40 years. తనకి కావాల్సింది ఏంటంటే 60 years తర్వాత నుంచి కూడా నాకు ఇన్కమ్ కావాలనుకుని కస్టమర్ డిసైడ్ అయ్యాడు కనుక అతనికి ఈ రోజు ఇంట్రెస్ట్ రేటు 12.46 రేట్ ఇంట్రెస్ట్ తో లాక్ చేసేసుకొని తర్వాత ఏదైతే ఉందో లైఫ్ లాంగ్ అండి 12,60,000 rupees చొప్పున ఎవ్రీ ఇయర్ తనకి ఎంటైర్ లైఫ్ నెక్స్ట్ 40 years 80 years వరకు కూడా మనకి రిటర్న్ ఇస్తారు. ఏజ్ ఆఫ్ 80 years వరకు కూడా. ఇన్ కేస్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఏదైనా అయితే 1 year ఇస్తారు. అంటే అతను పే చేసింది 1 year ప్లస్ ఒక మళ్ళీ అగైన్ 10 years అనేది మనం వెయిట్ చేశారు. అతనికి నియర్లీ మనకి 12.46% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో అతనికి నెక్స్ట్ నుంచి కూడా పెన్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోద్దండి. ఎంత స్టార్ట్ అయిపోద్దండి? 61 years కాడి నుంచి 61th year కాంచి 12.60,000 పర్ యానం ఇస్తున్నారు. అతను పే చేసింది 10 lakhs ఇంటూ 10 years 1 year పే చేస్తున్నారు. 10 years పే చేశారు, ఒక 10 years వెయిట్ చేశారు. ఎందుకంటే కస్టమర్ కి నాకు 60వ సంవత్సరం నుంచి పెన్షన్ కావాలనుకుని డిసైడ్ అయ్యారు కనుక అతనికి ఈ రోజు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఇప్పుడు ఈ రోజు మన బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినా కూడా దానికి ఈ రోజు చేసిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కానివ్వండి, లేదనుకోండి ఎన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానివ్వండి, గ్యారెంటీ అనేది మనకి లేదండి. అసలు ఈ ప్రొడక్టే గ్యారెంటీ. దానికి సంబంధించి ఏంటంటే బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ తో కంపేర్ చేసుకున్నా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తో కంపేర్ చేసుకున్నా, ఏదనుకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ తో కంపేర్ చేసుకున్నా, ఈలూ ప్లాన్స్ తో కంపేర్ చేసుకున్నా, ఈ రోజే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన పాలసీకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన ప్రతి పెన్నీకి గ్యారంటీగా 12.46% ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చే ప్రొడక్ట్ అనేది ఏకైక ప్రొడక్ట్ అండి. దానికి కస్టమర్ ₹1,00,00,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే 10 years వెయిట్ చేస్తే అతను 12.46% చొప్పున ఎవ్రీ ఇయర్ 12,60,000 చొప్పున నెక్స్ట్ అతను 80th year వరకు పెట్టుకున్నారు కానీ 80th వరకు ఇస్తారు. లేదా లైఫ్ లాంగ్ పెట్టుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ పెట్టుకుంటారు. ఇన్ కేసు సంథింగ్ హ్యాపెన్ అయినా కూడా 1 year డెత్ బెనిఫిట్ కూడా
కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సార్. ఓవర్ టు యు బాలరాజ్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ప్రసాద్ గారు క్లియర్ చెప్పారు వాళ్ళకి. సో దాన్నే 10-10-10 స్టోరీ అంటున్నారండి ఇది. సో ప్రసాద్ గారు ఇంత క్లియర్ గా ఎలా చెప్పారంటే ప్లాన్ ని, ఆబ్వియస్లీ అతను ఇలాంటి ప్లాన్స్ ఎంతమంది కస్టమర్స్ అమ్మారు సార్ మీరు ఆల్రెడీ? దగ్గరగా ఈ ప్లాన్ వచ్చేటప్పటికి 2.5 crores హైదరాబాద్ రీజన్స్ అయింది సార్. సూపర్ అండి, సూపర్. సో అందుకోసం యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ అండి. ఆల్ respective NRIs who are there in this call, all the customers, prospective customers, please you can see here so much of business Prasad Garu has done on this story and on this plan andi, right? So Prasad Garu, once again for you only andi, 12 story kuda meer cheppochu sir. This is customer ages thodike 40 years, atanu pay chesedi 12 years, ante ఆయన పే చేసే 12 years పే చేస్తుంటారు. 12 lakhs చొప్పున 12 years పే చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి ఆయనకి ఇమ్మీడియట్ గా ఏదన్నా కావాలనుకున్నప్పుడు అతని ఏజ్ 40 years 20th year వరకు ట్యాక్స్ 60% అమౌంట్ అనేది తన కాంప్లీట్ ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు. 2 crores 16 lakhs అతను తీసుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ 3 years మనకి వెయిట్ చేస్తున్నారు డిఫర్మెంట్ పీరియడ్. తర్వాత నుంచి అతనికి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే 8.24 రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో లాక్ చేసుకున్నారు. దాని నుంచి మళ్ళీ ఎవ్రీ ఇయర్ 12 lakhs చొప్పున తన ఎంటైర్ లైఫ్ వస్తుంది 8 years. తర్వాత ఇన్ కేస్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏదన్నా డెత్ అయితే 1.44 crore అనేది కూడా రిటర్న్ ఆఫ్ ద ప్రీమియం సంబంధించి డెత్ బెనిఫిట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ చూసారు కదండి, లాక్ ఇన్ రేట్ ఆర్ యాన్యుటీ రేట్ 12.46% అంటే చాలా 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 ఎక్కువ అండి. అండ్ HDFC లైఫ్ ఈజ్ ఓకే టేకింగ్ సో మచ్ రిస్క్ అని చెప్పను, బట్ కస్టమర్ కి ఇంత బెనిఫిట్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ సో మచ్ ఆఫ్ అవైలబుల్ అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది అండ్ దే ఆర్ మేనేజింగ్ ద ఫండ్ వెరీ వెల్. అందుకోసమే రైట్. అండ్ దిస్ లిమిటెడ్ పీరియడ్ లాగానే ఉంటుంది ప్లాన్, ఐఎమ్ షూర్. ఎందుకంటే 12.46% ఇందాక మనం ప్రీవియస్ 10-10 స్టోరీలో చూస్తే విచ్ ఇస్ ఎనార్మస్ అండి, అబ్నార్మల్ ఇది. అండ్ దట్ టు గ్యారంటీడ్, దట్ టు ఫిక్స్డ్, ఇప్పుడే లాక్ చేసుకోవచ్చు. బాలాజీ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ సార్. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈ రోజు మార్కెట్ రిలేటెడ్ కూడా మనకి అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేది ఉంది. అంటే ఎంతవరకు పెరుగుతుందో లేదో కూడా తెలియదు. ఈవెన్ బ్యాంక్ నవ్ ఈ రోజే ఫిక్స్ చేస్తున్నారు సార్ 12.46% డైరెక్ట్ గా ఈ రోజు మీరు యాన్యుటీ ప్లాన్ తీసుకుంటే ఈ రోజు మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అని. ఇంతకు ముందు మన దగ్గర కూడా సమ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయండి. అదర్ కంపెనీ 24 ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా సమ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఆ రోజు మీరు యాన్యుటీ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫిక్స్ చేస్తారు. ఇక్కడ HDFC ఈజ్ అ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ రోజు తీసుకునే ప్లాన్ కి ఈ రోజు మీరే ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అండి నాకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కావాలనేది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సాగా ప్రొడక్ట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. యా థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఇది కూడా చేస్తాం. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఇది కూడా చేస్తారా మీరు? నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఈజ్ అబౌట్ సిస్టమేటిక్ పెన్షన్ ప్లాన్ అండి. పెన్షన్ ప్లాన్ ఇందాక చూసింది సాగా చూసాక మీరు ఐఎమ్ షూర్ సాగాకి ఆల్రెడీ ఓకే మీరు లైక్ వేసి ఉంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్, వన్ మోర్ ప్లాన్, సిస్టమేటిక్ పెన్షన్ ప్లాన్. చెప్పండి ప్రసాద్. దిస్ ఇస్ బిఫోర్ ప్లాన్ అండి. సాగా ప్రొడక్ట్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంతవరకు సేవింగ్స్ ప్లాన్ లో మాత్రమే మనకి వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం అని ఉంటుంది. కాకపోతే సాగా ప్రొడక్ట్ లో కూడా మనకి కస్టమర్ సంథింగ్ హ్యాపీన్ అయినా కూడా వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఉంటుంది. ప్లస్ కంప్లీట్ ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు. ట్యాక్స్ 10-10-1 కింద ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుంది. ప్లస్ పార్షియల్ విత్డ్రాస్ తీసుకోవచ్చు. ప్లస్ డబుల్ లైఫ్ కవర్ అనేది ఉంటుందండి. ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ టైం అండి. అంటే ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్న ప్రొడక్ట్, అంటే ఒక పెన్షన్ ప్లాన్ లో కూడా వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం అంటే సహజంగా మనకి ప్రతి ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ లో 24 ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో మనకి చైల్డ్ ప్లాన్స్ మీద కానివ్వండి, అదర్ దాన్ ప్రొడక్ట్స్ మీద, పార్ ప్రొడక్ట్స్ మీద మనకి వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియమ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఒక పెన్షన్ ప్లాన్ లో కూడా వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఇస్తూ సంథింగ్ కస్టమర్ గానీ ప్రీమియం పే చేసే టర్మ్ లో సంథింగ్ హ్యాపీన్ అయితే ఆ ప్రీమియమ్స్ కూడా వేవర్ ఆఫ్ అవుతాయి. ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం పాలసీ కంటిన్యూ అవుతుంది. సెకండ్ లైఫ్ కవర్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. అది ఓన్లీ చైల్డ్ ప్లాన్ లో ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ బ్యూటీ సాగా ప్రొడక్ట్. ప్లస్ గ్యారంటీ రిటర్న్ అండి. అంటే 9.76% నుంచి 12.46% వరకు కూడా మీరు ఈ రోజే చూస్ చేసుకోవచ్చు. బిఫోర్ నెక్స్ట్ పెన్షన్ ప్లాన్ లాంచ్ చేసే ముందు ఈ ప్రొడక్ట్ ఇది. దీనికి సంబంధించి ఈ ప్రొడక్ట్ సంబంధించి ఎవరికన్నా మనకి అనేక మీరు ఎవరికన్నా ఏదైనా క్లారిటీ ఉన్నా కూడా దానికి సంబంధించి కన్సల్ట్ బ్రాంచ్ మీద కానివ్వండి, నేను కానివ్వండి, నా ట్రైనింగ్ టీం కానివ్వండి, ఎంటైర్ మీకు ఇలిస్ట్రేషన్ తో సహా పంపిస్తాం. మీకు ఎప్పుడు కూడా ఏ టైమింగ్స్ లో మీకు రెగ్యులర్ గా టచ్ కావాలనుకుంటే ఆ టైంలో మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, కావాల్సినటువంటి సర్వీస్ కూడా
24/7 మేము ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ బాలరాజ్ గారు. నెక్స్ట్ మూవ్ టు పెన్షన్ ప్లాన్ సార్. యా, సిస్టమేటిక్ పెన్షన్ ప్లాన్ అండి ఇది. ఇది నాన్ ఓకే. సో ఇందులో జనరల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనుకుంటే ఇందులో మినిమం 5 years కట్టాలి, 10 years కట్టాలని ఉంటుంది. బట్ ఈ ప్లాన్ లో అలా లేదండి. సిస్టమేటిక్ పెన్షన్ ప్లాన్ లో షార్ట్ పే, రైట్, 2 years, 3 years, 4 years కూడా కట్టి ఈ ప్లాన్ ని ముందు తీసుకెళ్ళవచ్చు రిటైర్మెంట్. ఎందుకంటే వీ కాంట్ సే సమ్ కొంతమంది కస్టమర్స్ ఆర్ కొంతమంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ అడిగేది ఏమిటి అంటే, అరే ఐ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు పే, నేను 10 years పే చేయలేను బికాస్ నేను ఒక యాక్టర్ని ఆర్ ఐఎమ్ ఏ స్పోర్ట్స్ పర్సన్, నాకు 2-3 years ఇన్కమ్ ఉంటుంది, రైట్, షెల్ఫ్ లైఫ్ తక్కువ ఉంది, అలాంటి వాళ్ళంటే. ఆర్ దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ పీపుల్, ఒక 2-3 years లో క్లోజ్ చేసేద్దాం, నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ లాంగ్ ఆబ్లిగేషన్, ఒక ఎన్నో ఇయర్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అలాంటిది. అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ ప్లాన్ తీసుకోవచ్చు. ఇందులో మీలో కూడా ఎవరైనా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే యూ క్యాన్ ఆల్సో ఆస్క్ అబౌట్ దిస్ ప్లాన్. ఈ ప్లాన్ ని మనం సిస్టమేటిక్ పెన్షన్ ప్లాన్ అంటున్నాము. ఇందులో 2 years నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి, యాజ్ లో యాజ్ 2 years. షార్ట్ పే, వెరీ వెరీ షార్ట్ పే. ఇది ఫస్ట్ టైం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ HDFC లైఫ్ లో వస్తుందండి ఇది. అండ్ వెస్టింగ్ ఏజ్ అంటే రిటైర్మెంట్ ఏజ్ 30 నుంచి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. జనరల్ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ అంటే 50-55 పెడుతున్నారు, యాక్చువల్ 60, బట్ ఇప్పుడు కొన్ని ప్లాన్స్ లో 50 కూడా వస్తున్నాయి. బట్ ఈ ప్లాన్ లో రిటైర్మెంట్ ఏజ్ 30 కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం మనం ఇది. అండ్ వచ్చే రిటర్న్స్ అన్ని కూడా ఈ కమ్యూటేషన్ అప్పుడు తీసుకునే అమౌంట్ 60% ఏది ఉందో దాని మీద ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ అలా అని చెప్పేసి ఇందులో మనకు రిటర్న్ ఆర్ IRR తక్కువ ఉంది అనడానికి లేదండి. IRR యాజ్ హై యాజ్ 7.32% నుంచి కూడా ఉన్నాయి అనమాట ఇందులో. ఓకే, సుపీరియర్ రేట్, మంచి రేట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో రిటర్న్స్ కూడా, రైట్. సో మంచి వాల్యూ ప్రపోజిషన్స్, ట్యాక్స్ ఫ్రీ 60% వరకు పెన్షన్ ప్లాన్స్ లో కమ్యూటేషన్ అంటారు, దాన్ని 60% వరకు తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే పెన్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందు. అండ్ ఇందులో లిమిటెడ్ పే 2 to 12 years ఉంది. అండ్ ఈ ప్లాన్ మాక్సిమం రిటర్న్ ఎంత ఇవ్వచ్చు అంత ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఇందులో ఈక్విటీ అప్సైడ్ అంటున్నాం దాన్ని, అందుకోసం. ఓకే, ఇట్స్ ట్రెడిషనల్ ప్లాన్ ఓన్లీ, బట్ ఈక్విటీ బెనిఫిట్స్ అనుకోవచ్చు, ఆర్ ఈక్విటీ అప్సైడ్ అనుకోవచ్చు. అండ్ ఓకే, యంగ్ వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు ఇందులో. రిటైర్మెంట్ అనేది 40-50 కాదు, 30 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్ కోర్స్ రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ ప్లాన్ కాబట్టి ఇందులో అండర్ రైటింగ్, నో అండర్ రైటింగ్, మెడికల్ అండర్ రైటింగ్ ఉండదు. అండ్ లిమిటెడ్ ఫైనాన్షియల్. ప్లీజ్ బి ఆన్ మ్యూట్. ఓకే, ప్లీజ్ బి ఆన్ ద మ్యూట్. యా, అండ్ ఈ ప్లాన్ లో ఇంకొక ఇన్నోవేటివ్ థింగ్ ఏంటంటే, జనరల్ పెన్షన్ ప్లాన్స్ లో విత్డ్రాల్స్ ఉంటాయి, బట్ ఈ ప్లాన్ లో విత్డ్రాల్ చేసుకోవచ్చు. అప్ టు 25% ఆఫ్ ప్రీమియమ్స్ పే చేసిన దాంట్లో విత్డ్రా చేసేసుకోవచ్చు ఇందులో వచ్చి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్. ఒకసారి మనం సిస్టమేటిక్ పెన్షన్ ప్లాన్ ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లైఫ్ కవర్ ఉంటుంది, మన దగ్గర ఉంటుంది లైఫ్ కవర్. పార్షల్ విత్డ్రాల్స్ ఉండవు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో, అది బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఇందులో ప్లాన్ ఏం స్టాప్ చేయకుండా అప్ టు 25% వరకు విత్డ్రా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ట్యాక్స్ ఫ్రీ రిటర్న్స్ తీసుకోవచ్చు 60% కమ్యూటేషన్ రూపంలో. అండ్ అష్యూర్డ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి ఇందులో. అండ్ IRRs కూడా చాలా మంచి రేంజ్ లో ఉన్నాయి, 6 to 7.3%, రైట్. అండ్ పాలసీ లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇందులో. అండ్ 80C ప్రకారం ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ వెన్ కంపేర్ టు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఆల్ బెనిఫిట్స్. లైఫ్ కవర్ ఉంటుంది, ఫైన్. అండ్ క్యాపిటల్ పైన ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, మినిమం అష్యూర్డ్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ 4% మినిమం ఉంటుంది, అప్ టు 60% ట్యాక్స్ ఫ్రీ కమ్యూటేషన్, రైట్. సో అదే స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాం మనం. సమర్థ్ అనే పర్సన్ 45 years ఈస్ టేకింగ్ దిస్ ప్లాన్, రైట్. సో let us see how this plan is working for him. ఇతను ప్రీమియం పెర్ యానం 50 lakhs పే చేస్తున్నాడు, 2 years పే చేస్తా అని చెప్పాడు ఇతను కమిట్మెంట్. బికాజ్ ఈ డజంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఆబ్లిగేషన్, ఎక్కువ రోజులు కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ జస్ట్ వాంట్ టు పే ఫర్ 2 years ఓన్లీ, నో ప్రాబ్లం. ఇందులో ఆప్షన్ ఉంది అది, ఎందుకంటే సిస్టమేటిక్ పెన్షన్ ప్లాన్ కాబట్టి. 2 years పే చేస్తున్నాడు, 50 lakhs ఎవ్రీ ఇయర్. సో అతను పే చేసింది 1 crore. పాలసీ టర్మ్ మాత్రం 15 years పెడుతున్నాడు. అతను ప్రస్తుతానికి 45 కాబట్టి 15 years తర్వాత 60 years కి రిటైర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాడు. సో ఆ టైంకి ఇతను కట్టిన అమౌంట్ ఎంత, 1 crore. బట్ ఆ టైంకి దిస్ హెస్ గ్రోన్ టు 2.26 crores అండి 15 years లో, రైట్. అండ్ అందులోంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ విత్డ్రా దిస్ మనీ, యూ కెన్ విత్డ్రా 60% అందులోంచి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అందులోంచి ఏది 1.36 crores విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు, దట్ టు ట్యాక్స్ ఫ్రీ అండి, ట్యాక్స్ ఫ్రీ. సో అందుకోసం మనం స్టార్టింగ్ లో చూసాం కదా స్లైడ్ లో, ప్రెజెంటేషన్ లో, పెన్షన్ ప్లాన్స్ లో ఇంకా ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ప్లస్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 60% విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ ట్యాక్స్. అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ని అతను యాన్యుటేషన్ పెన్షన్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేశాడు, ఫైన్. సో అంటే అతను 7.95 lakh rupees ఎవ్రీ ఇయర్ తీసుకోవచ్చు లైఫ్ లాంగ్ యాజ్ ఎ పెన్షన్, ఇయర్లీ పెన్షన్. దాన్ని మంత్లీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుందో అది తీసేసుకోవచ్చు. ఇది ఎవ్రీవన్, ఈ స్లైడ్ వచ్చేటప్పటికి ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ అండి. అంటే సహజంగా ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ మంత్ అవుట్ ఆఫ్ 24 కంపెనీస్ లో ఇప్పుడు వరకు లాస్ట్ 25 years ఎస్టాబ్లిష్ అయిన HDFC లైఫ్ లో
ఏ రోజు కూడా 2 years పీపీటీ, 3 years పీపీటీ, 4 years పీపీటీ, 2 years కట్టడం కానీ 3 years కానీ 4 years కట్టే పీపీటీలు ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ లాంచ్ చేసిందండి. దట్ ఈస్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్. దానికి సంబంధించి 2 years మనం పే చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కస్టమర్ ఏంటంటే 2 years పే చేస్తున్నారు. యావరేజ్ 50 lakhs 1 CR అండి. అంటే అతను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఉండొచ్చు మనీ, లేదనుకుంటే బ్యాంకులు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రూపంలో కూడా ఉండొచ్చు. ఆ మనీ బ్యాంకులు ఇందాడ మన బాలరాజ్ గారు చెప్పారు, మ్యూచువల్ ఫండ్ లో పెట్టుకుంటే కంపేర్ చెప్పుకుంటే దానికన్నా ఎక్కువ రిటర్న్ వస్తుంది. అలాగే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో పెట్టుకుంటే దానికన్నా పెన్షన్ ప్లాన్ లో ఎక్కువ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా కస్టమర్ 2 years వచ్చేటప్పటికి 1 CR పే చేశారు. జస్ట్ అతని ఏజ్ 45, 15th year వరకు ఆయన పీపీటీ పెట్టుకున్నారు. ఆయన పెట్టుకున్న దానికి 15 years వచ్చేటప్పటికి దాని వాల్యూ ఆయన కట్టిన 1 CR కి దాని వాల్యూ 2,26 lakhs అక్యుములేట్ అయిందండి ఫండ్. దాంట్లో ఆయనకి ఆఫ్టర్ 15 years తర్వాత 1.36 crores విత్డ్రా చేసేసుకున్నారు. ఆ 1.36 crores కూడా ఏమవుతుందంటే సెక్షన్ 10(1)(a) కింద ట్యాక్స్ ఫ్రీ రిటర్న్. అదర్ దాన్ మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కానివ్వండి, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోగలిగితే మన ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మీద మనకి ట్యాక్స్ ఉండదు. కానీ దాని మీద రిటర్న్ వచ్చే దాని మీద మాత్రం కంపల్సరీగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే 10%, బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే కూడా మనకి TDS కట్ అయింది. కానీ DCS ప్రొడక్ట్ లో వచ్చేటప్పటికి మనకి 1.36 ప్యూర్లీ వైట్ మనీ. ఆఫ్టర్ దట్ తర్వాత 16th year కాంచి 61వ సంవత్సరం నుంచి అతనికి 7.95 నియర్లీ 8 lakhs ఫర్ యానం ఎంటైర్ లైఫ్ వస్తుంది. ప్లస్ పీపీటీ కానీ ఈ టైంలో కానీ మీకు ఏదన్నా ఎమర్జెన్సీ కావాలనుకుంటే 25% విత్డ్రాల్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఈ పీపీటీ టైంలో కానీ కస్టమర్ సంథింగ్ హ్యాపీన్ అయినా కూడా డెత్ బెనిఫిట్ కూడా ఉంది. ఫస్ట్ టైం అండి ఇండస్ట్రీలో పెన్షన్ ప్లాన్ లో కూడా డెత్ బెనిఫిట్ ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ టైం పార్షియల్ విత్డ్రా ప్లస్ ఫస్ట్ టైం హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తూ రిటర్న్ అయిన పాలసీ అండి. ప్లస్ 2 years పీపీటీ అండి. ఇక్కడ చాలా మంది NRI కస్టమర్స్ అటెండ్ అయ్యారు ఉన్నారు కనుక చాలా మంది నేను నెంబర్ ఆఫ్ బిఫోర్ వెబినార్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి, అంతకుముందు ఇండివిజువల్ గా కూడా నేను కండక్ట్ చేస్తుండేవాను. 5 కానీ 10, 10 వాళ్ళందరూ కూడా సార్ నేను లాంగ్ టర్మ్ నేను పే చేయలేను, 5 years పే చేస్తాను, 3 years పే చేస్తాను, 2 years పే చేసే పాలసీస్ ఏదన్నా ఉన్నాయని నన్ను అడిగారండి చాలా మంది. నేను అందుకుని వాళ్ళకు కూడా నేను పర్సనల్ గా కూడా లింక్ పంపించాను. దానివల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళు 2 years పీపీటీ వాళ్ళకు కూడా ఈ రోజు మనం పే చేసుకోవచ్చు అండి. మన దగ్గర ఒక 20 lakhs ఉంది, లేదా 1 CR ఉంది, దాని ఒక 50 lakhs ఈ ప్లాన్ లో ఇయర్ పే చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ 50 lakhs పే చేసేయండి. హారంగా మీరు ఉన్నారనుకోండి, మీ యొక్క వాల్యూ 2,26 lakhs మీకు గ్యారంటీ రిటర్న్ ఉంటుంది. ప్లస్ అక్కడి నుంచి పెన్షన్ తీసుకోవచ్చు. మీరు ఆఫ్టర్ 60 తర్వాత 1.36 crores విత్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ రిటర్న్ తో మీరు తీసుకోవచ్చు అండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ బాలరాజ్ గారు. I'll continue. Hello. Sir. Please, sir. Continue, sir. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇంకో కస్టమర్ 5 lakhs పే చేస్తున్నాడు. ప్రీమియం పేమెంట్ 4 years పెట్టాడు. ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ పెట్టాడు ఇతను, 2 years కాకుండా ఇంత ముందు ఎగ్జాంపుల్ తో కంపేర్ చేస్తే. ఓకే, సో ఇది నేను చెప్తాను సార్. ఇది కూడా ఏంటంటే కస్టమర్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 5 lakhs పే చేస్తున్నారు సార్. ఓన్లీ 4 years పే చేస్తున్నారు. ఓవర్ గా టోటల్ ప్రీమియం అతను 20 lakhs పే చేస్తున్నారు. కానీ అతను ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి 30 years కి పాలసీ టర్మ్ 30 years పెట్టినారు. అతను వెస్టింగ్ ఏజ్ చూస్ చేసుకున్నారంటే 55 years. ఎందుకంటే కస్టమర్ ఏజ్ 25 years. అంటే కస్టమర్ ఏజ్ 25 years కనుక నాకు 55 years వరకు నేను సర్వీస్ లో ఉంటాను. అందుకు నాకు అన్న మనీ అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు. ఆఫ్టర్ 55 years తర్వాత 2004 నుంచి పెన్షన్ ప్లాన్ కి ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కానివ్వండి, ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో కానివ్వండి, పెన్షన్ అనేది ఇవ్వటం లేదు, ఇంక్లూడింగ్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో కూడా. అలాగే ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో వాళ్ళు కూడా మనకి గ్రాడ్యుటీ తప్ప ఇంకేం ఉండదు. అలాంటి పర్సన్స్ కూడా ఈ రోజు చాలా మంది అండి, నాకు చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి, బిజినెస్ పీపుల్ కానివ్వండి, NRI కస్టమర్స్ అందరూ కూడా మనకి ఈ యొక్క చూస్ చేసుకున్నారు. యంగెస్ట్ గైస్ అండ్ యంగెస్ట్ పీపుల్ దానికి సంబంధించి పే చేసేది మనకి ఓన్లీ 4 years పే చేస్తున్నారు. అతను 20 lakhs పే చేస్తున్నారు. సార్ స్లైడ్ ప్లీజ్ సార్ కొద్దిగా. 20 lakhs పే చేస్తున్నారు విత్ 4 years లో. అతని వాల్యూ కట్టింది 20 lakhs. అతను 30th year కి వచ్చేటప్పుడు 1.27 crores వస్తుంది సార్. అతను 20 lakhs పే చేస్తుంటే దాని వర్త్ 1.27 crores. ఆయనకి ఇమీడియట్ గా కావాలనుకుంటే అప్ టు దట్ 55 years అయ్యేటప్పటికి
ఆయనకి 76 lakhs రిటర్న్ తీసుకుంటున్నారు. ఆఫ్టర్ రిటైర్ అయిపోయింది కాంచి ఎవ్రీ ఇయర్ 4,14,000 చొప్పున ఎవ్రీ ఇయర్ ఆయనకి పెన్షన్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ 55 years తర్వాత. ఈ పాలసీ టర్మ్ అని చెప్పి కూడా తనకి డెత్ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది సార్. అంటే రిస్క్ కవరేజ్ కూడా మనకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ఒక్క విషయం అండి ఇక్కడ ప్రసాద్ గారికి విత్ పర్మిషన్, చాలా మంది కస్టమర్స్ ఇప్పుడు 50లో 55లో రిటర్న్ అవ్వడం అనుకుంటున్నారండి. అలాంటి వాళ్ళ కోసం కూడా ఈ ప్లాన్ మంచిగా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట ఇది. రైట్. సో ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. ప్రసాద్ గారు మీరు తీసుకుంటారా, నేను చెప్పంటారా? ప్లీజ్ కంటిన్యూ చేయండి. సో కుమార్ అని ఒక పర్సన్ ఉన్నాడండి. ఈజ్ 50-year-old మ్యారీడ్ పర్సన్ అండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ డాటర్, ఓకే, అమిషా, హూజ్ ఏజ్ ఇస్ 18 years. ఈ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్ గా వినండి, ఎందుకంటే ఇది చాలా మందికి రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. నాట్ ఓన్లీ డాటర్ బట్ ఆల్సో సన్ ఆల్సో. సో ఇతను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ పాపకి ఒక రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ఇద్దాము, లైఫ్ లాంగ్ ఇన్కమ్ ఇద్దాము అని చెప్పేసి ఈజ్ ప్లానింగ్ ఫర్ దట్. సో అందుకోసం కుమార్ ఏం చేశాడు, ఈ పాప పేరునే ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. అంటే పాపనే లైఫ్ అష్యూర్డ్, అతను థర్డ్ పార్టీ ప్రీమియం పేర్ లేక పే చేస్తున్నాడు అనమాట. సో ప్రీమియం పెర్ యానం అతను పే చేసిన 20 lakhs అండ్ ప్రీమియం పేమెంట్ 5 years అంటే ఓకే. అండ్ ప్రీమియం టోటల్ పే చేసిన అతను 1 crore. ఫైన్. సో పాప ఏజ్ ఇప్పుడు 18, 30 వచ్చినప్పటి నుంచి ఆమెకు రెగ్యులర్ గా అమౌంట్ వస్తుందండి. 10.66 lakhs వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఎగ్జాంపుల్లో. సో 5 years అతను పే చేస్తున్నాడు 20 lakhs పర్ ఇయర్ లాగా 5 years కి, అంటే మొత్తం 1 crore పే చేశాడు. అండ్ పాపకి అమీషాకి 30 years వచ్చినప్పటి నుండి ఎవ్రీ ఇయర్, ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక్కడ ఏం విత్డ్రా చేయట్లేదు. పైన బాక్స్ ఎగ్జాంపుల్లో స్లైడ్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికి, పైన బాక్స్ ఎగ్జాంపుల్లో when 100% of the income, సో 100% of the vesting benefit is annuitized. అంటే కంప్లీట్ గా అతను ఏం విత్డ్రా చేయకుండా చూస్తున్నాడు పాపకి. సో అప్పుడు పాపకి 1.82 crores వెస్టింగ్ బెనిఫిట్ 1.82 crores అయింది. అండ్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 10.66 lakhs ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ 10.66 lakhs లైఫ్ లాంగ్ అండి ఆమెకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ షీ ఈస్ లివింగ్ అప్ టు 92 వరకు వస్తుంది ఆమెకు. రైట్. ఆ టైంలో మళ్ళీ రిస్క్ అయినప్పుడు ఈ 1.82 crores ఆ నామినీకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ అంటే ఈ కుమార్ అనే పర్సన్ వాళ్ళ పాపకి ఒక లైఫ్ లాంగ్ బెనిఫిట్ ఇచ్చాడు అనమాట రూపంలో. సో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, అదే వెస్టింగ్ బెనిఫిట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ వెస్టింగ్ ఏజ్ ఆర్ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ 50, 55, 40 పెట్టలేదు, ఇక్కడ 30 పెట్టారు. దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాడు ఇతను. ఓకే. సో ఇక్కడ చాలా మందికి ఏంటంటే గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కానివ్వండి, లేదంటే ఓల్డ్ ఏజ్ ఫాదర్ సన్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి ఏదైనా వాళ్ళనుకుంటే సహజంగా మనకి ఎసెట్స్ రూపంలో ఇస్తుంటాం. కానీ లిక్విడ్ క్యాష్ రూపంలో ఇచ్చే సోర్స్ అనేది లిక్విడ్ క్యాష్ లో రూపంలో ఇచ్చేది. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ సంవత్సరానికి ఆ పాపకి 10,66,000 నియర్లీ 11 lakhs పర్ యానం ఇచ్చారనుకోండి. ఎవ్రీ ఇయర్ 11 lakhs పర్ యానం తన అకౌంట్ లో పడుతున్నప్పుడు కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మాత్రం ఆవిడ ఎప్పుడు మర్చిపోదండి. నెక్స్ట్ ఆవిడ లైఫ్ లాంగ్ 100 years వరకు కూడా. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ ప్లాన్ అండి. ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి. హలో, నా వాయిస్ క్లియర్ అయినా వస్తుంది కదా ప్రసాద్ గారు? సార్ నౌ ఇస్ క్లియర్ సార్. సో ఈ ప్లాన్ అంతే అయిపోదండి. ఇన్ కేస్ 60 years వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ప్లాన్ చేంజ్ అయింది. దే వాంట్ టు విత్డ్రా సమ్ మనీ. అమిషా బిజినెస్ కోసం కానీ ఆమె ఎడ్యుకేషన్ కోసం కానీ తీసుకుందాం అనుకున్నారు అనుకోండి. అప్పుడు 60% విత్డ్రా చేసుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్ యాన్యుటీ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. రైట్. సో ఇందాక ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు అసెట్ ఇస్తే అది ఒక అసెట్ లాగా ఉంటుంది, డెఫినెట్ గా నో ప్రాబ్లం. ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఫ్లాట్ కానీ అది కానీ, బట్ ఆమె యూటిలైజ్ చేసుకుంటుందా లేదని వేరే విషయం అది. బట్ ఇది మాత్రము ఈ ప్లాన్ ఆమె అకౌంట్ కే వెళ్తాయి అమౌంట్ మాత్రం, ఈ లైఫ్ లాంగ్ ఇన్కమ్ ఏదైతుందో ఈ పెన్షన్ రూపంలో కానీ యాన్యుటీ రూపంలో కానీ. రైట్. ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఇందులో, గివ్ అండ్ గెట్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి, రైట్ సైడ్ చూడండి. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో 25 lakhs per annum 3 years పే చేశాడు, 75 lakhs ఒక పర్సన్. సో అతనికి 3.35 crores వస్తుంది ఇందులో మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్. అంటే ఈ 3.35 crores వెస్టింగ్ లాగా తీసుకొని అందులో 60% ట్యాక్స్ ఫ్రీ తీసుకొని రిమైనింగ్ 40% పెన్షన్ లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇది రైట్ సైడ్ లో చూడండి. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ 5 lakhs per annum ఫర్ 12 years పడుతున్నాడు ఇంకో కస్టమర్. టోటల్ 60 lakhs కట్టాడు. మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ ఆర్ వెస్టింగ్ బెనిఫిట్ 3.24 అంటే 5.4 times ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఓకే. అందులో slide is visible, sir. No slide is visible. I'm sorry. Okay. I think it's taking some time. Is it coming now? Now is visible. Yes. Yeah. Thank you. Now. Okay. So first example మళ్ళీ చెప్తున్నాను. 25 lakhs per annum తో 3 years పే చేశాడు కస్టమర్. 3.35 crores will be total 75 lakhs పే చేశాడు, బట్ 6.7 times ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. 6.7 times వస్తుంది అతనికి, అంటే 3.35 crores. అందులో నుంచి 60% ట్యాక్స్ ఫ్రీ తీసుకొని రిమైనింగ్
రిమైనింగ్ 40% యాన్యుటీలో రూపంలో తీసేసుకోవచ్చు అనమాట. యా, నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ రైట్ సైడ్ లో చూసారు అనుకోండి, సేమ్ స్లైడ్ లో మీకు 5 lakhs పే చేస్తున్నాడు ఫర్ 12 years, టోటల్ 60 lakhs పే చేస్తున్నారు. 5.4 times వస్తుంది మొత్తం, అంటే 3.24 crores. దాంట్లో నుంచి 60% ట్యాక్స్ తీసుకోవచ్చు ఇష్టం ఉంటే, లేదు నేను 100% యాన్యుటీ అంటే ఇంకా ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ స్లైడ్ కంటిన్యూ చేయండి. ఇది 30 years గా ఇది మీరు చెప్తున్న రిటర్న్స్ సార్ ఇప్పుడు 30 years కా సార్ ఇది రిటర్న్స్ సార్ ఇప్పుడు స్లైడ్ 25 lakhs 3 years సారీ సార్ ఈ స్లైడ్ వచ్చేటప్పటికి 30 years సార్, ఈ స్లైడ్ వచ్చేటప్పటికి 25 years కి మీకు ఈ స్లైడ్ సార్, అంటే మనం పే చేసేది ఎంత పే చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించి 25 years వరకు కూడా మనం పెట్టుకోగలిగితే రిటర్న్ అండి. రైట్ ప్రసాద్ గారు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనకు 35 years ఓల్డ్ కస్టమర్ ఈస్ టేకింగ్ దిస్ వన్ 3 years పే చేస్తున్నాడు. పాలసీ టర్మ్ వచ్చి 25 years పే చేస్తున్నాడు. పాలసీ టర్మ్ 25 years, ప్రీమియం పేమెంట్ 3 years. కింద ఇచ్చారు చూడండి మీకు. ఐ హోప్ స్లైడ్ అదే విజిబుల్ అనుకుంటున్నాను అక్కడ మీకు అందరికి ఇదే స్లైడ్ వస్తుంది. యా, అండ్ రైట్ సైడ్ ఎగ్జాంపుల్ లో 30 years కస్టమర్, ఇక్కడ 30 years కస్టమర్ అండ్ 12 years పే చేస్తున్నాడు. పాలసీ టర్మ్ 30 పెట్టాడు. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తున్నానండి నేను. సో ఇక్కడ ఇదే కాదండి, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఇక్కడ. ఇదైతే 18.43 times వస్తుంది. రైట్ సైడ్ లో మీరు చూసారు అనుకోండి ఒకటి ఇది. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు 18.43 times ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. అతనికి అబోవ్ ఒక 45 years కస్టమర్ తీసుకుంటున్నాడు ఈ ప్లాన్ అండ్ 5 lakhs పే చేస్తున్నాడు ఫర్ 8 years. పాలసీ టర్మ్ 45 పెట్టాడు. సో ఇతనికి 7.37 crores వస్తుంది. అంటే టోటల్లీ అతనికి 18.43 times వస్తుంది అనమాట అతని గివ్ అండ్ టేక్ చూసుకుంటే. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్లాన్, రైట్? సో ఇది సిస్టమేటిక్ పెన్షన్ ప్లాన్ అండి. దట్ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ ప్లాన్, ఇది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సో చాలా మంది ఈ ప్లాన్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ వాళ్ళ పిల్లల పేరు మీద తీసుకోవచ్చు, థర్డ్ పార్టీ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళకి ఒక గిఫ్ట్ లాగా తీసుకోవచ్చు, అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇప్పటివరకు మనం చూసింది ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ చూసాము, స్మార్ట్ ప్రొటెక్ట్ అని, దెన్ రిటైర్మెంట్ లో 2 చూసాము, సిస్టమేటిక్ పెన్షన్ అండి, సాగా అని, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం థ్యాంక్ యూ బాలరాజు గారు. గుడ్ ఇన్పుట్స్. ప్రసాద్ గారు ఇంకొక స్మాల్, ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ 2 more minutes అండి. సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఏం ప్లాన్ ఏం చూపించట్లేదు. యూలిప్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి మనకు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇందులో మనకి యూలిప్ ప్లాన్స్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. జస్ట్ ఇప్పుడే నేను మార్నింగ్ ఒకసారి ఇంకా అందరు జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు టైం ఉండే కాబట్టి నేను కొద్దిగా ఈ ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాను. ప్రసాద్ గారు మీరు నన్ను మన్నించాలి, ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అప్పుడు టైం దొరికిండే కదా మనకు. సో కాబట్టి నేను ఒకసారి మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో చూద్దాము అని చెప్పేసి మన సైట్ నుంచి ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేశాను. ఇవి చూసుకుంటే మన దగ్గర ఫండ్స్ లో కొన్ని ఫండ్స్ చాలా బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ మన దగ్గర ఉన్న డిస్కవరీ ఫండ్ యూలిప్స్ లో ఇట్ హస్ గివెన్ 23.54% రిటర్న్స్ అండి సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ నుంచి చూసుకుంటే. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఫండ్ ఇది. ఓకే, సో మోర్ దెన్ 5 years అయిపోయింది. 23.54% రిటర్న్స్ ఇస్తుంది ఇది, ఈ ప్లాన్, ఈ ఫండ్ అండి. ఇది అన్ని యూలిప్స్ లో ఉంది, సంచయ్ నివేస్, క్రెస్ట్ అని వీటిలో ఉంది. సో ఇందాక మనం చెప్పిన స్మార్ట్ ప్రొటెక్ట్ అందులో కూడా ఉంది ఈ ఫండ్. జస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఇంకొక ఫండ్ డిస్కవరీ ఫండ్ అండి, 23.54% ఇచ్చింది రిటర్న్స్. అండ్ ఇఫ్ యు సీ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ 29.8% రిటర్న్స్ సిన్స్ ఇన్సెప్షన్. ఓకే, బెంచ్ మార్క్ అంటే ఎక్కువ ఇచ్చింది అది. లార్జ్ క్యాప్ పెన్షన్ ఫండ్ 16.85% రిటర్న్. ఈక్విటీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ 17.93% రిటర్న్. డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 14.03%, రైట్? అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ 14.32%. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 15.15%, ఫైన్. సో ఇంత మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే ప్లాన్స్ ఉన్నాయండి మన దగ్గర.
So I'm sure you will be okay, very much interested. For example, if you see ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ నేను చూసిన వాటిలో మార్నింగ్ నుంచి ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ 29.8 ఇచ్చింది అండ్ డిస్కవరీ ఫండ్ 23.54 ఇచ్చింది, విచ్ ఇస్ టూ గుడ్. సో రిటర్న్స్ పరంగా, మార్కెట్ పరంగా, కంపెనీ పరంగా ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ వెరీ గుడ్ కంట్రోల్, వెరీ వెల్ మేనేజ్డ్ ఓకే బై HDFC Life, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండి. రైట్. సో థ్యాంక్ యూ అండి. ప్రసాద్ గారు, ఓవర్ టు యూ. లాగిన్ ప్రాసెస్ మీరు చెప్తే మీరు తీసుకెళ్తారా, మీ ఇష్టం ఎలా వెళ్దామంటే వెళ్దాం. టీమ్ థ్యాంక్ యూ బాలరాజ్ గారు, పూనం గారు అండ్ గీత గారు, ఆల్ బ్రాంచెస్ అండ్ ABMs. వన్స్ అగైన్ ఈ 3 ప్లాన్స్ సంబంధించి జస్ట్ 2 minutes అవుట్లైన్ అండి. ఇంతకుముందు బాలరాజ్ గారు ఇక్కడ మీకు ఎలాగ యూలు ప్లాన్ లో కానీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనం చూస్ చేసుకునే ఫండ్స్ కు 17% నుంచి 28%. ఫస్ట్ స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్ లో మనకి కవరేజ్ ప్లస్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి హైయెస్ట్ రిటర్న్ వచ్చే ప్రొడక్ట్ స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్ అండి. అంటే మనకి టర్మ్ ప్లాన్ కవర్ అయ్యింది ప్లస్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్ కావాలంటే బోత్ అండి. ఇటు లైఫ్ కవర్ కావాలి ప్లస్ నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి బెస్ట్ రిటర్న్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ చెప్పిన దాంట్లో మీకు అడ్రస్ చేస్తాం. దానికి సంబంధించి ఇవి ఫండ్ మేనేజ్మెంట్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తారు HDFCలో అంటే 17% నుంచి 28% వరకు. నేను చాలా మంది యూరోప్ ప్లాన్ చేస్తున్నప్పటికీ నేను చాలా తక్కువ చెప్తానండి. రీజన్ ఏంటంటే నా కస్టమర్స్ కి నేను చెప్పిన దానికన్నా ఒక 4% 2% ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అనుకో, నాకు ఆ రెస్పెక్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి నవ్ ఇస్ రికార్డెడ్ గా 17% నుంచి 28% వరకు ఫండ్ మేనేజ్ వచ్చే బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అవర్ HDFC స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్ ప్లాన్. అలాగే సాగా ప్రొడక్ట్ ఈజ్ పార్షియల్ విత్డ్రాస్ ఉంటాయి. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మీకు వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఉంటుంది ప్లస్ గ్యారంటీ రిటర్న్ 9.76% నుంచి 12.46% వరకు కూడా ఈ రోజే నా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కావాలని ఈ రోజు మీరు ఫిక్స్ చేసుకునే ప్రొడక్ట్. ప్రతి కంపెనీ మీరు ఏం చేస్తారనుకుంటే మీరు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి తర్వాత వాళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారండి, కానీ ఇక్కడ కస్టమర్ కంట్రోల్ ఉంటుందండి. ఈ 3 ప్రొడక్ట్ లో కూడా మీరు కంట్రోల్లో ఉంటుంది. నాకు ఎంత రిటర్న్ కావాలనుకునేది మీరు ఏ ప్లాన్ కావాలనుకుంటే ఆ ప్లాన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేటప్పటికి మీకు ఇండస్ట్రీలో లేనటువంటి ఫస్ట్ టైం ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. 2 years PPT ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. మాక్సిమం అండి చాలా మంది కస్టమర్ ఇండియాలో చాలా మంది NRI కస్టమర్స్ అందరూ కూడా హ్యూజ్ మనీ పంప్ చేస్తున్నారండి ఇండియాకి బికాస్ ఆఫ్ 2 years PPT. బికాస్ ఆఫ్ 2 years PPTకి స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్ అనేది పెన్షన్ ప్లాన్ అనేది ఇందులో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఈజీగా ఉంటుంది, మీకు లాంగ్ టర్మ్ గా కమిట్మెంట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ 2 years 3 years 4 years అనేది పే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఓవర్ టు యూ అవినాష్. అంటే వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. మీకు మేము ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా సర్వీస్ ఇవ్వడానికి కోసమే ఈ రోజు కూడా పెట్టడానికి, ఇది మీరు పాలసీ చేస్తారని ఉద్దేశం కాదండి, నాలెడ్జ్ ఇవ్వటం కోసం మాత్రమే ఈ సెమినార్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మీకు ఈ ప్రోడక్టే కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ 74 ప్రొడక్ట్స్ లో మీకు ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉంటాము. అవినాష్, వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఒకసారి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయండి. Yes, sir. Sir, thank you, sir. Yourself and Balraj sir nicely explained actually what are the opportunities available for NRI, because obviously the kind of products we are offering, the kind of returns we are promising. So 100% it is a very good investment at particular junction, sir. So coming to the login, sir. So now when it comes to the login process, this NRI login process is as simple as where we will do it in India, sir. Because now NRIs, the main advantage for NRIs is, now say example, somebody who is staying in NRI, even up to 2.5 crore of sum assured. That means somebody is taking a death benefit of 2.5 crore also. We are converting the particular policy in video medical. That means the same policy, say example, if somebody is opting for India, 100% he has to go for all the medical scrutiny. So where all the medical tests has to undergo on a mandatory basis. So now one advantage is where the underwriting is very much simple as that. So the conversion ratio for any policy will be very much easy, sir. So when it comes to NRI documentation, sir, so we can categorize NRIs into 3 types basically. Somebody who is non-resident Indians, that means somebody, the Indian citizens who have shifted to another country for the work purpose or education, who is residing outside in India. So they were classified as NRIs. So for them the process is as simple, because they will hold the Aadhaar card, they will hold the PAN card, they will hold the NRI account, and they will hold all the necessary documentation. So and the people who are person of Indian origin, that is PIOs, the process is also very simple. The only challenge is somebody who is a foreign national, the challenge will occur. So most of our cases,
will go. 90% of our segment will stop in NRIs and PYOs. So when it comes to NRIs, so the basic documents will be Aadhaar card, PAN card, and NRE account. Because somebody want to go for a GST waiver, that means, say example, if somebody is opting for an term plan, so for a life cover, so there is a 18% of GST waiver. That means huge amount of difference will come. So they can save huge amount of money in the GST waiver process. But at that particular junction where they have to pay that payment through that NRE account only. So if somebody is paying through credit card or NRO account, that particular GST waiver will not be applicable. So that one condition is somebody is who want to opt for the GST waiver, where they have to pay that particular premium in NRE account only. Then only we have to submit the bank statement to the company also. So now when it comes to the documentation, as I said, Aadhaar card, PAN card, one is NRE account, and passport entry exit, latest entry exit. There is somebody who is traveling in recent times, that latest entry exit, passport front and back copy. And if it is a term plan where we require documents like salary slip and bank statement of that particular company. So these are the basic documents, sir. From case to case, it will vary. So my suggestion is we can convert the case as early as possible in a simple way. So, sir, you want to continue, sir, from here on? These are the basic documentation, sir. That is the only basic documentation. If you have specific... సత్యప్రకాష్ గారు ఏదో అడుగుతున్నారు. సత్యప్రకాష్ గారు. రాజు రామక్క లైన్ లో ఉన్నావా నువ్వు? రాజు అంటే ఈయన అడిగాడండి, వాళ్ళ పిల్లలు ఆల్రెడీ అక్కడి గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్, వాళ్ళకి లేవు మరి ఆధార్ పాన్, వాళ్ళ పిల్లల పేరు తీసుకోవాలంటే ఎలాగాని? Sir, basically, Aadhaar card is not a mandatory document, sir. Aadhaar card, when it comes to NRI process, Aadhaar card is one of the document where the transaction based on the address proof and the date of birth proof will use it. Say example, if somebody in the NRI who doesn't have the Aadhaar card, where they can provide the alternate documents like passport. Passport they can provide, sir. Because passport is now mandatory document, everybody has. Aadhaar card also is mandatory. Yes, sir. Requirement batti vere తీసుకోవచ్చు. No, Aadhaar card is not a mandatory document, sir. Right. So Aadhaar card is not mandatory. Yes, sir. Satyaprakash garu. Okay na? సార్ మా అదే లైన్ లో ఉన్నారా అని కనుక్కుంటున్నాను. రామక రాజు. అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వాళ్ళకి ఆధార్ కార్డు నాట్ రిక్వైర్ అండి. పాస్పోర్ట్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అలాంటి ఏదైనా సింపుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా కూడా పాన్ కార్డ్ లేదు, ఫామ్ 16 అనేది మనం ఇవ్వటం జరిగింది. ఓకే, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అదని ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో కూడా మీకు అవన్నీ కూడా రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా గ్రూప్ లో కూడా పెడతాను. వాళ్ళ పిల్లలు అక్కడ సిటిజన్స్, వాళ్ళ పేరు మీద తీసుకోవాలంటే ఎలాగాని? సేమ్ అండి. ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ప్లస్ అక్కడ వాళ్ళ ఏదైతే పాస్పోర్ట్ ప్లస్ అడ్రస్ ప్రూఫ్, రెసిడెంట్ ప్రూఫ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇవ్వాల్సి ఉండాలి. ప్లస్ అక్కడ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ అయితే వాళ్ళ స్కూల్ ఐడి మనకి మ్యాండేటరీ, ప్లస్ స్కూల్ ఫీజు సంబంధించి ఏదైతే ఉన్నారో అది చేసుకోగలిగితే సరిపోతుంది సార్. ఓకే ఓకే ఓకే, అక్కడ ప్రూఫ్స్ సరిపోతాయి అన్ని? సరిపోతుంది. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ అవినాష్. ప్లస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో గ్రూప్ లో కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను సార్. రెగ్యులర్ గా మీకు టచ్ లో ఉంటాము. ఇది ఎవ్రీ మంత్లీ ట్వైస్ అనేది ఎన్ఆర్ వెబినార్ కండక్ట్ చేస్తాము. ఇక్కడ అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా అంటే మాక్సిమం పీపుల్స్, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ 21 crores హైదరాబాద్ రీజన్ లాగిన్ చేస్తే నియర్లీ 6.5 crores ఎన్ఆర్ఐ బిజినెస్ వచ్చిందండి. దట్ ఈస్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐ కస్టమర్స్ హైదరాబాద్ రీజన్. అందుకనే ఈ ఇయర్ అనేది ఇంకా మాక్సిమం, ఎందుకంటే బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ ఇయర్ బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేశారు కంపెనీ. అందుకంటే ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్, అంటే స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్ కానివ్వండి, సాగా కానివ్వండి, సిస్టమేటిక్ పెన్షన్ ప్లాన్ కానివ్వండి, షార్ట్ టర్మ్ ఉంది కనుక అదందరూ కూడా అందరితోనూ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయించి వాళ్ళకి బెస్ట్ సర్వీస్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఎన్ఆర్ఐ వెబినార్ కండక్ట్ చేయడం. దానికి మాక్సిమం ఆల్ ఏపీఎంస్ అండ్ బ్రాంచ్ హెడ్స్, అలాగే ఎల్ఎండి టీమ్ హెడ్ బాలరాజ్ గారు అండ్ పూనం అండ్ గీత గారు, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ కంట్రిబ్యూట్ ఈ సెమినార్. ప్లీజ్ హెల్ప్ టు ఆల్ కస్టమర్స్ కి మనం హెల్ప్ చేసి వాళ్ళకి బెస్ట్ సర్వీస్ ఇవ్వాలని ఈ వెబినార్ కి ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసినటువంటి ఆల్ పీపుల్స్ అందరికీ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఎన్ఆర్ఐ కస్టమర్స్. థ్యాంక్ యూ బాలరాజ్ గారు. థ్యాంక్ యూ పూనం. ఓవర్ టు యూ.
So thank you, Prasad Garu. Thank you, Balraj Garu. I'm sure this particular seminar has given us an idea that NRI people how to invest over here. So if I just to a small recap that what Balraj sir has shared the PPT and what Prasad Garu and Avinash has shared it. So in the beginning we have already seen the investment opportunity. Oka NRI ki maniki ikkada India loni HDFC Life lo investment cheyalante what are the opportunities we have seen. And danto paatu very importantly, once the investment is done, NRIs ki entante they will be having one doubt. Mano akkada untam and the company is over here. What about the customer service? So even customer service pass also it has been very clearly explained by Balraj sir and not. And other most importantly, as Balraj sir said that we have total 74 products over here. But over this call where we cannot explain all the 74 products. So that's the reason we have chosen the top 3 best products in terms of protection kavachu, in terms of saving kavachu, or the pension kavachu. And especially in terms of pension, we have seen that it is not only the pension where we can take it ourselves, we can gift it to our grandchildren also. And the term, the premium payment term is also very, very less, just 2 years, 4 years, 5 years we can pay, and we can ensure that our retirement is being safe and financial freedom over here. Plus even Avinash has shared the most important part, which is the documents part over here. Okay, NRI ga nenu ఏ document submit cheyali ఏంటని చెప్పి. So this is just a one session, sir. So ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఇన్ కేస్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ లో కానీ మనకి ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా ఏమైనా ఉన్నా we would request you to please be in touch with the branch heads. Definitely branch heads will connect with you. ఓకే, మీకు ఫర్దర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్వైరీస్ ఉన్నా, బికాస్ ఏంటంటే జస్ట్ 1.5 hour 2 hour సెషన్ లోని. సో యాజ్ ఐ సెడ్ వీ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ఎంటైర్ 74 ప్రొడక్ట్స్. సో మన ఏజ్ బట్టి మనం ఎంత ప్రీమియం పే చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి డెఫినెట్లీ ద బ్రాంచ్ హెడ్స్ విల్ గెట్ బ్యాక్. Not only the branch heads, even I am available. Balraj Garu is here, Prasad Garu is here. We all are here to support you in terms of this. Anything is that even after this call also we are available for your support, sir. So this just a brief about that what we have covered in last 1.5 hours to 2 hours. So thank you one and all once again for attending this call. Yes, Balraj Garu. Yes, sir. I think you and Gita actually answered all the queries in the chat box. Sir, yes, we have answered. We have answered. One query has come just now. Okay. You have mentioned 0% GST for NRI, but you are collecting GST. For recording of the same, you are asking to, in spite of finishing the publishing program that happens, but it has been recorded several times. Balraj Garu, your voice is very low. Balraj Garu, your voice is very low. You need to adjust your speaker. Now you are audible. Now you are audible. Yeah, there is one policy specific query has come. So I request